හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ යාපත් වූ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුබපතා පිළිගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ බලවත් දේ කරන්නට බලවන්තයි. ඔබ විශ්වාස කරනවද? එතුමන් වහන්සේ ඊයේ අදත් එටත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. එතුමන් වහන්සේ විශ්වාස කරන කවුරු නමුත් එතුමන් වහන්සේ කවදාවත් අත්හරින්නේ නැහැ. එතුමන් වහන්සේ තරම් බලවත් දේ ආස්කම් අපගේ ජීවිතවල කරනව දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ අද ආස්කම බලාපොරොත්තුෙන් පැමිණියාද? ඔබ විශ්වාසයෙන් ඉන්න. ඔබ ඇදෙල්ලෙන් ඉන්න. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ අද විශාල දෙයක්, උසස් වූ දෙයක්, බලවත් වූ දෙයක්, මහිමාන්විත දෙයක්, ඔබ හිතා ගන්න බැරි දෙයක් ස්වාමින් වහන්සේ අද ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබගේ ජීවිතවල කරයි. අපි ආචා කරමු. අතිශුද්ධ බලවත් වූ ජීවමාන සර්වබලධාරී දීපයාණනි, ඔබ වහන්සේගේ දෑතට අද දවසද මේ සෙනගද ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් දේ කරන්න ජීවමාන තනන් වහන්සේ අද දවසේ මොන්ගේ ජීවිතවල බලවත් දේ වෙන්නට අවශ්‍යයි. උසස් වූ දේ දෙන්නට අවශ්‍යයි. මොන්ගේ ජීවිතවලට ආස්කමක්, ආශ්චර්යමත් දෙයක් ඔබ අද දවසේ කරන්න. ඔබ වහන්සේ ආස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ බලවත් දේ කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ, අපි විශ්වාස කරන්නව, අපි නමස්කාර කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. එතුමන් වහන්සේ බලවන්තයි. මේ සෙනග ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. සුදාත්ම දීපයන් ඔබ මඟ පෙන්වන්න, ආශිර්වාද කරන්න. ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේගේ අතිශුද්ධ වූ අනර්ග වූ බලවත් වූ නාමයෙන්. ஹalleluya ஹalleluya வந்திருக்கிற யாரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவிக்கிற நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் அன்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். පැමිණි සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි පිළිගන්නවා. இந்த அற்புத ஆராதனைக்கு நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து வந்திருப்பீர்கள் என்றால் මේ ආස්කම් දේවමේට ඔබ ආස්කමක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඔබ ඇවිත් සිටිනවා නම් நிச்சயமாகவே தேவன் அந்த அற்புதத்தை காட்டிலும் வல்லமையாக கிரியை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේ ආස්කමට ඉහළින් ඔබගේ ජීවිතේ කරයි. ஏனென்றால் அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ඒ නමුත් උන් වහන්සේ කියා තිබෙනවා நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதுக்கும் அதிகமாக அவர் செய்வார் என்று. ඔබ ඉල්ලනටත් වඩා වැඩියෙන් උන් වහන්සේ කරයි කියලා. எனவே அதை நீங்கள் மனதில் வைத்து அவரை நீங்கள் துதியுங்கள். ඒක ඔබගේ අදෝතේ තබාගෙන උන් වහන්සේ ඔබ නමස්කාර කරන්න. அப்படி சொல்லி யாரும் இரண்டு கரங்களும் உயர்த்தி එහෙම කියනව සියලු දෙනා දෑත් දෙක ඉහළට ඔසවා அந்த நல்ல தேவனை மாத்திரமே நோக்கி ඒ යාපත් දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලා நாங்கள் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை செலுத்துவோமா? අපි උන් වහන්සේට අපේ ස්තුතිය පුදමුද? இதுவரை எங்களை காத்த தேவன் அவர். මෙතරම් අපිව රැකගත් උන් වහන්සේ, இதுவரை எங்களை வழிநடத்தின தேவன் அவர். මෙතරම් අපිව මඟ පෙන්වපු උන් වහන්සේ, இனிமேலும் வழிநடத்த அவரே வல்லவராக இருக்கிறார். මින් මතු අපිව ගෙනියන්නත් උන් වහන්සේ எனவே බලවත්. சிறு நிமிடங்கள் யாரும் சத்தமாக எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் அவருக்கு பார்த்து சொல்லுவோமா? ටික මොහොතක් අපි සද්දෙන් අපි උන් වහන්සේට ස්තුතිය පුද ஆண்டவரே, කරමු. எங்களுடைய தேவைகளை நீ சந்தித்தீரே ராஜா, அதற்கு உமக்கு நன்றி சுவாமி. ස්වාමීන් අපේ සීල අවශ්‍යතාව ඔබ සපුරානේ ඔබට ස්තුතියි. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு உதவி செய்தீரே, அதற்கு உமக்கு நன்றி சுவாமி. ස්වාමීන් අපිට උපකාර කරා ඔබට ස්තුතියි. ஆண்டவரே, நாங்கள் தள்ளாடின நேரத்திலே ஆண்டவரே ස්වාමීන් අපි තල්ලු වෙන මොහොතේ எங்களை நீர் தாங்கி வழி நடத்தினீரே. අපිව දරාගෙන මඟ පෙන්නුවා. எங்களை நீங்கள் விட்டு விடலே சுவாமி. අපිව අත්හැරියේ නෑ ඔබ. எங்களுடைய கரத்தை பற்றி எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு எங்கள் உயர்வான ஸ்தானத்திலே வைத்திருக்கிற உமக்கு நன்றி இயேசுவே. අපේ දෑත් අල්ලගෙන ඔබ වහන්සේ අපිව උසස් ස්ථානයේ කරා ඔබ ගෙනියා ස්වාමීනි. நன்றி ராஜா. ඔබ අපේ එබිනේසර්ව සිටියා ස්වාමීනි. எங்களை விட்டு கொடுக்காமல் இருந்தவரே உமக்கு நன்றி இயேசுவே. කිසි කලක අපව අත් නොහැර අපි සමග සිටිය ඔබට ස්තුතියි. உங்களுடைய அன்புக்கு நன்றி ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ස්තුතියි. ஆண்டவரே, எங்களுடைய எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை மாத்திரமே செய்ய நிலைத்தீரே, அதற்கு உமக்கு நன்றி சுவாமி. ස්වාමීනි සම වෙලේම අපිට යාපත් දේ ලස්සන දේ ඔබ වහන්සේ අපිට කරා நாளைகளை දුන්නා நிரப்பின ස්වාමීනි. தேவனே உமக்கே நன்றி சுவாமி. යාපතින් පිරවූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි. உயர்ந்ததை தந்த தேவனே உமக்கு நன்றி சுவாமி. උසස් දේ ලබා දුන්නා දෙවියනි ඔබට உம்மை ස්තුතියි. நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா. ඔබ උසස් කරනවා. உம்மை நாங்கள் மேன்மைப்படுத்துகிறோம் சுவாமி. ඔබ අපි ගෞරවයට පත් කරනවා ස්වාමීනි. நீரே அற்புதத்தின் தேவன் சுவாமி. ඔබ ආස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ. நீரே அதிசயத்தின் தேவன் ராஜா. ඔබ පුදුම වූ දෙවියන් වහන්සේ. நன்றி இயேசு, உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி ராஜா. ස්තුතියි ස්වාමීනි ඔබගේ කරුණාව නිසා ස්තුතියි. எங்களை நீர் போஷித்தீரே ராஜா. අපිව පෝෂණය කරා ස්වාමීනි. எங்களை வெட்கப்பட விடாமல் எங்களை தாங்கி வழிநடத்தீர், அதற்கு உமக்கு நன்றி இயேசுவே. අපිව ලැජ්ජාවට පත් නොකර අපිව රැගෙන ගිය ඔබ වහන්සේ. எந்த குறையும் இல்லாமல் எங்களை பாதுகாத்தீரே ராஜா. ඒක අඩුවක් නැතුව ඔබ වහන්සේ
අපිව රැක බලා ගත්තා. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ඔබ කළා වූ යාපත් දේවල් නිසා ස්වාමිනේ අපි කොයිතරම් නමස්කාර කරනවද? ස්වාමිනේ සියල්ලන්ගෙන් අපිව පිරවුවා ඔබ. ඔබටම මගීමය. ඔබටම ගෞරවය. எதிர்வே இந்த மாலை நேரத்துல விசுவாசிக்கிறீங்க කී දෙනෙක් සවස් මොහොතේ විශ්වාස කරනවද? நாங்கள் என்ன பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுத்தாலும் අපි කුමන ප්‍රශ්නෙට අපි මුහුණ දුන්නත් என்ன போராட்டத்துக்கு முகம் கொடுத்தாலும் කොයිතරම් පොරබැදීම් වලට මුහුණ දුන්නත් அந்த நல்ல தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராக ඒ இருக்கிறார். යාපත් දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවන්න බලවන්තයි. அப்படி சொல்ல யார் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி இந்த பாடலை பாடுவோம். එම කියනවා සීල දෙනා උනන්දුවෙන් අත්පොළ සන්ධිය ගායනා කරනවා. நாங்கள் ஆராதிக்கும் தேவன் அவர் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாக்களுக்கும் அவர் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நம்மை காக்கிறவர் தூதரை அனுப்பிடுவார். அக்கினி ஜுவாலை நம்மை அறியாமல் காத்திடுவார். விசுவாசத்தோடு நம்மை காக்கிறவர் அவர் எங்களுக்காக தூதரை அனுப்புகிறவராக இருக்கிறார். அக்கினி ஜுவாலை நம்மை அறியாமல் காத்திடுவார். இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நம்மை அழைத்தவரோ கைவிடவே மாட்டார். கலங்காமல் முன் சென்றிட கரம் பற்றி நடத்திடுவார். விசுவாசத்தில் சொல்லுவார், நம்மை அழைத்தவர் அவர் ஒருபோதும் எங்களை கைவிடவே மாட்டார். விடவே மாட்டார். கலங்காமல் முன் சென்றிட கலங்காமல் முன் சென்றிட கரம் பற்றி நடத்திடுவார். இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. சத்துருவின் கோட்டைகளை அகற்றிட உதவி செய்வார். கலங்காமல் சென்றிட காத்தியே நடத்திடுவார். சத்துருவின் கோட்டைகளை அகற்றிட உதவி செய்வார். தயங்காமல் முன் சென்றிட தாங்கியே நடத்திடுவார். இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே.
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம் நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம் நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம் நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே Samiduni Yehovah Yahweh Yehovah Yahweh Yehovah Yahweh Yehovah Yahweh Nildana goduru bima innata salasvara rajani kusema kenai mate samiduni Nildana goduru bima innata salasvara rajani kusema kenai mate samiduni Yehovah Yahweh Yehovah Yahweh யாவற்றையும் தந்த தேவனுக்கு අපිට සියල්ල දුන්නා වූ දෙවියන් எல்லா துதியும் எல்லா கனத்தையும் நாங்கள் செலுத்துவோமா හැම ගෞරවයක් මගිමියක් අපට ஒரு குறையும் இல்லாமல் எங்களை பாதுகாத்த தேவன் அவர் කාඩුවක් නැතුව අපිව රැකගත දෙවියන් වහන්සේ மேன்மையானதை செய்த தேவன் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே මගිමවන්තේ කරවූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ நிச்சயமாகவே இன்றைய நாள் கூட நீங்கள் என்னென்ன காரியங்களோட வாழ்க்கையில எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறீர்களோ අනිවාර්යෙන් අද ඔබගේ ජීවිතේ කුමන දේවල් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙලා සිටිනවා அது எப்படிப்பட்ட ஒரு தேவையாக இருந்தாலும் அதை அவர் நிச்சயமாகவே சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ඒක කුමන අවශ්‍යතාවයක් වුණත් ඒක සම්පූර්ණ වහන්සේ බලවත් ஏனென்றால் அவரே யெகோவா ஈர் எங்களுடைய தேவைகள் யாவும் சந்திக்கிற தேவன் නිසා දුන් වහන්සේ ගවා ඊයේ වහන්සේ සියල්ල සපයන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ எத்தனை பேர் இந்த மாலை நேரத்துல கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல போறீங்க කී දෙනෙක් මේ සවස් පොතේ දෑත් ඔසවා කියන්ට යනවද ஆண்டவரே உண்மையை நாங்கள் முழு உள்ளத்தோடு நாங்கள் ஆராதிப்போம் சுவாமி යානේ ඔබ මුළු අදවතින් අපි ඔබ නමස්කාර முழு பலத்தோடு உண்மையை நாங்கள் அன்பு கூறுவோம் ராஜா මුළු ශක්තියෙන් අපි ඔබට ප්‍රේම කරනවා අපි எங்களுக்கு நன்மையை மாத்திரமே செய்த தேவன் அவர் අපිට යාපත් දේ පමණක් කළා உம்முடைய பிரசன்னத்தில் மாத்திரமே ஆண்டவரே எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவையான சந்தோஷம் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவையான சமாதானம் நிம்மதி வெற்றி உண்டு ராஜா ඔබගේ ආත්මකේ පමණයි අපිට අවශ්‍ය සමාදානයේ සතුට ප්‍රීතිය තිබෙන්නේ எனவே நாங்கள் உண்மையை மாத்திரமே ஆராதிப்போம் சுவாமி එනමුත් අපි ඔබ පමණක් අපි නමස්කාර කරනවා சத்துரு வாசனை முழு
மறந்தாலும் தாய் தன் பாலனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன் என்றவரே. தாய் தன் பாலனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன் என்றவரே. ராஜா உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. இந்த பதில்கள் உமக்கு முன்னே. இந்த பதில்கள் உமக்கு முன்னே. நான் பாட ஐயா, நான் போற்ற மகிழ்வீரையா. நான் பாட வருவீரையா. நான் போற்ற மகிழ்வீரையா. மறந்தாலும் தீமை பொழுதும் என்னை மறந்தாலும் இரக்கத்தாலே என்னை சேர்த்துக் கொள்வீர். தீமை பொழுதும் என்னை மறந்தாலும் இரக்கத்தாலே நீர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வீர் ராஜா. இரக்கத்தாலே என்னை உம்முடைய அன்பை சேர்த்துக் நான் எப்பொழுதும் கொள்வீர். மறப்பேன் ராஜா. உன் அன்பை நான் மறப்பேனோ. உன் அன்பை நான் ஜீவனாலே மறப்பேனோ. நான் பாடிடுவேன் இயேசுவே. ஜீவனாலெல்லாம் பாடிடுவேன். ஜீவனாலெல்லாம் பாடிடுவேன். நான் பாட சபையினர் சத்தமாக சொல்லலாம். நாங்கள் அவரை துதிக்கிற நேரத்தில் அவர்களுடைய மத்தியிலே வாசம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். வீரையா, ஓ, நான் பாட வருகிறேன் சுவாமி. நான் பாட வருவீரையா. நான் போற்ற கர்த்தருடன் சொல்லலாம். மகிழ்வீரையா. என் வாழ்விலே வந்தீரே. என் வாழ்விலே வந்தீரையா. புது வாழ்வு தந்தீரையா. 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 யாரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி කවුරුත් උනන්ද නන් පොලසක් எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறித்து போயிருக்கிற இடங்களிலே அவர் வருவார் என்றார் මගේ මැරුණාව ජීවිතයෙන් තැන් උන් වහන්සේ පැමිණෙනවා නම් நிச்சயமாகவே அந்த இடத்திலே ஒளி இருக்கும். අනිවාර්යෙන් ඒ ස්ථානයේ ආලෝකය තිබේ. இருளான வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்குற தேவன் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே. අඳුරු වුණා වූ ජීවිතය ආලෝකමත් කරන්නේ උන් වහන්සේ. அதனால தேவனுக்கு யாரும் கரங்கள் உயர்த்தி ඒ ආපත් දෙවියන් වහන්සේට සීල දෙනා දෑත් சொல்லும் ஆண்டவரே කොසවා. இதுவரை எங்களை வழி நடத்தினீரே சுவாமி. ස්වාමිනේ මෙතක් අපිව මඟ පෙන්වුවා පියාණනි. ஆண்டவரே தாய் தன் பாலனை மறந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே நீர் என்னை மறக்கவில்லையே சுவாமி. ස්වාමිනේ මව තම දරුවව අමතක කරත් ඔබ මාව අමතක කරේ නෑ. ஆண்டவரே நாங்கள் நேசித்த மனிதர்கள் எங்களை விட்டு போன நேரத்திலும் ஆண்டவரே எங்களை மறவாமல் எங்களை பாதுகாத்தீரே ராஜா. අපි ප්‍රේම කරපු මනුෂ්‍යයන් අපිව අතහැරලා යන මොහොතේ ඔබ අපිව අතහැරලා ගියේ නෑ පියාණනි. உமக்கே நன்றி சுவாமி. අපිට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ஆண்டவரே இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை என்னை வழி நடத்தின தேவனே ස්වාමිනේ රෑ දවල් මාව සීකරලා මාව ගෙන ගිය ඔබයි. உமக்கே கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ඔබට කෝටි වාරයක් ස්තුතියි ස්වාමිනේ. நான் வாழ்நாள் முழுவதும் உம்மை மாத்திரமே உயர்த்துவேன் இயேசுவே. මගේ ජීවිතේ කාලය පුරාම මම ඔබ ඔසවනවා. உமக்கே நன்றி ராஜா. ඔබට මගිමේ වේවා. சரணவரதுரவா. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வேன். என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா.
பாடி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எங்களுக்கு தந்தீரே பலன் தந்தீரையா. சுகமானி சுகமானி கருவுகளாய் சுகமானி என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. சுகமானி சுகமானி தழும்புகளால் சுகமானி என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சபை சத்தமாக சொல்லுமா, தடைகளை நீர் உடைத்தீரே சுவாமி, என்னை தள்ளாட நீர் விடவில்லையே ராஜா. தள்ளாட மறுபடியும் சொல்லுமா, தடைகளை உடைத்தீர். தடைகளை எப்படிப்பட்ட தடையாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட போராட்டமா இருந்தாலும் சுவாமி, என்னை கீழே விட விடாமல் என்னை தாங்கினீரே ராஜா. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. 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 யாரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி, அதனால தேவனுக்கு எல்லா துதியும் எல்லா கணக்கும் செலுத்தி යාපත් දෙවියන් වහන්සේ හැම ගෞරවයක් තම මහිමය තමයි පුදමු. யாரும் அமர்ந்து கொள்ளுவோம். ඔබ සියලු දෙනා අසුන් ගන්න. அமர்ந்திருக்கிற நேரத்திலே நாங்கள் உற்சாகமாய் காணிக்கைகளை கொடுப்போம். අසුන් ගන්න වේලේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය උත්සවයේ පඬුරු දෙමු. దేవి దునియోవగే ప్రేమయ కవదావత్ అమతక వెన్న జీవాత్లా ఇల్ల తురామ స్తుతి పుదనవ మగే సందుక దేవి దునియోవగే ప్రేమయ కవదావత్ అమతక వెన్న జీవాత్లా ఇల్ల తురామ స్తుతి పుదనవ సమదానికి దోసోని స్తుతి పురణమమగే సమీకుడా. మమ జీవాత్మేన ఇన్నతురా. మమ స్తుతి పుర
ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම මම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම සාපේ අඳුර නොවේ මාන පිරෙවේ එන්නෝවේ නා ප්‍රේමයකින් මට ලං වූයේ සාපේ අඳුර නොවේ මාන පිරෙවේ එන්නෝවේ නා ප්‍රේමයකින් මට ලං වූයේ දෙවිදුනි ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ දෙවිදුනි ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම ස්තුති පුදනවා මම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම මම ස්තුති පුදනවා මගේ සමිඳුට මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරාම දවසේ විශේෂ දේව ආශිර්වාදය අප මැදේ තිබේ. இன்றைய நாளிலே விசேஷமாய் ஆசீர்வாதம் நம் மத்தியிலே இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ රාත්‍රී විශේෂ ලෙස තිබේ. அவருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த இரவிலே விசேஷ விதமாய் இருக்கிறது. මා නැවත කියන්න කැමතියි. நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். ඔබගේ සිතවිලි තුල අදා ගන්න. உங்கள் சிந்தனையிலே இது අද சரிப்படுத்துங்கள். දේමේට අද ඔබ ආපු නිසා இன்று இந்த ஆராதனைக்கு நீங்கள் මේ வந்தபடியால் ස්ථානයේ විශේෂ දේව ආශිර්වාදය තිබේ. இந்த இடத்திலே விசேஷித்த தேவ ஆசீர்வாதம் உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියට තල්ලු කරන්නා. தேவன் உங்களை முன்னோக்கி தள்ள போகிறார். ඔබගේ ජීවිතය ඊට පස්සේ ඉදිරියට යන්නා. இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்ல போகிறது. යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தில் ඔබ ආශිර්වාද කරනවා. நான் உங்களை අලුත් ஆசீர்வதிக்கிறேன். ස්ථාවරකට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ගෙන යයි. உங்களை புதிய நிலைக்குள்ளே தேவன் கொண்டு போவார். යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் මේ நாமத்தில் සෙනගුද සමය ආරක්ෂා කරනවා. இந்த ஜனங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔබගේ පාලන ඔබ ක්‍රියා කළ මැනව உம்முடைய வல்லமையினாலே நீ கிரியை මේ සෙනගට செய்வீராக. ඔබගේ පාලය අවශ්‍යයි. இந்த ஜனங்களுக்கு உம்முடைய வல்லமை தேவை. සුද්ධාත්ම වහන්සේ එන මොහොතේ பரிசுத்தாவியானவர் வரும் பொழுது මේ සෙනග ශක්තිමත් වී இந்த ஜனங்கள் பலப்பட்டு ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඉහළට යයි. இவர்கள் வாழ்க்கை மேலே මේ எழும்பும். දේ ලැබේවා කියම ආශිර්වාද அந்த කරනවා. காரியம் கிடைக்கும்படியாய் நான் සුද්ධාත්මනේ ஆசீர்வதிக்கிறேன். මේ ස්ථානයේ නිසා සුදේ பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் இந்த இடத்துல இருக்கிறபடினால் ඔබ අද நன்றி. මාව පුරවා තිබෙන නිසා සුදේ இன்று நீர் என்னை நிரப்பி இருக்கிறபடினால் මේ நன்றி. සෙනග අද පුරවන්ට යන නිසා සුදේ இந்த ஜனங்களையும் இன்று நிரப்ப போறபடினால் நன்றி. සුද්ධාත්මස්ගේ පාලය பரிசுத்தாவின் வல்லமை, සුද්ධාත්මස්ගේ පාලය பரிசுத்தாவின் මේ வல்லமை මොහොතේ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ ලබා ගන්නවා. இந்த வேளையிலே உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ள අද போகிறீர்கள். කී දෙනෙක් ලෑස්තිද? இன்று எத்தனை பேர் ஆயத்தம்? උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. அவர் சொல்லி இருக்கிறார், බලෙන් නොවේ ශක්තිය නොවේ. பலத்தினாலும் அல்ல සියල්ල பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, මගේ ආත්මෙන් සිදුවේ. எல்லாமே என் ஆவியினாலே நடக்கும். සුද්ධාත්මනේ ඔබ මට අවශ්‍යයි. பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் எனக்கு தேவை. ඔබ මාව පුරවන්න. நீர் என்னை ඔබ நிரப்பும். මට අවශ්‍යයි. நீர் எனக்கு தேவை. ඔබගේ රැකියාවට සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. உங்கள் தொழிலுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ඔබගේ தேவை. ව්‍යාපාරයට ඔබට සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. உங்கள் வியாபாரத்துக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ඔබගේ அவசியம். ඉගෙන්වීම් වලට සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. உங்கள் கல்விக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. ඔබ අදන්නාව නිවසට සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. நீங்கள் கட்டப்படுகிற கட்டிக்கொண்டிருக்கிற வீட்டுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. ඔබගේ විවාහ ජීවිතයට සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. உங்கள் திருமண வாழ்க்கைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. සුද්ධාත්මනේ මට අවශ්‍යයි. ஆவியானவரே நீர் தேவை. ඔබ මට අවශ්‍යයි කියා කියන්න. நீர் எனக்கு தேவை என்று சொல்லுங்கள். උන්වහන්සේ ඔබ තුල එන මොහොතේ அவர் உங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது ඔබ බලය ලබා ගනී. நீங்கள் பலத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். සුද්ධාත්මනේ பரிசுத்த ஆவியானவரே මේ සවස් කාලේ இந்த மாலை வேளையிலே අපව පුරවමින් සිටින නිසා සුදේ எங்களை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிற
இருக்கிறபடினால் මේ நன்றி. වේදිකාව ඔබගේ දෑතට බාරයි. இந்த மேடையை உம்முடைய கரத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். මාවද ඔබගේ අස්තට බාර කරනවා. என்னையும் உம்முடைய கரத்துக்கு ஒப்புக் මේ கொடுக்கிறேன். ස්ථානයේ සිටිනා වූ සෑම දෙනාද இந்த இடத்தில் இருக்கிற எல்லோருமே අපි ඔබට බාර දෙනවා. நாம் உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். සුද්ධාත්මනේ பரிசுத்த ஆவியானவரே, අපේ සම්පූර්ණ අය නොවේ. நாங்கள் முழுமையானவர்கள் அல்ல. අපේ ජීවිතේ මාංශය තිබෙනවා. எங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே மாமிசம் உண்டு. අපේ ජීවිතේ අපේ ක්‍රියාවල් තියෙනවා. எங்கள் வாழ்க்கையில எங்கள் கிரியைகள் உண்டு. අපිට මේව අත්හරින්න බෑ. நமக்கு இதை விட முடியாது. අපි අත්හරින්න කැමතියි. நாங்கள் விட்டுவிட விரும்புகிறோம். නමුත් අපිට අත්හරින්න බෑ. ஆனாலும் எங்களுக்கு முடியாமல் 1 කොරින්ති 13:10 1 கொரிந்தியர் 13:10 படி සම්පූර්ණ දේ එන මොහොතේ நிறைவானது வரும் பொழுது අසම්පූර්ණ දේවල් පාවී යයි. குறைவானதெல்லாம் நீங்கி போகும். අපේ මාංශය ඉවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. எங்கள் மாமிசம் நீங்க අපේ வேண்டும். ශක්තිය ඉවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. எங்கள் பலன் நீங்க வேண்டும். සුද්ධාත්මනේ ஆவியானவரே, මා දන්නවා நான் அறிவேன். ඔබ මා තුල ආපු දවසේ සිට நீர் எனக்குள்ளே வந்த ලොකු நாளிலே වෙනසක් සිදු වුණා. மகா பெரிய மாற்றம் අද මා ஏற்பட்டது. බලාපොරොත්තු වෙනවා. இன்று நான் அதை මේ எதிர்பார்க்கிறேன். ඉස්සනකටත් ඒ දේ සිදු වෙන්න. இந்த ஜனங்களுக்கும் அது நடக்கும்படியாக. සුද්ධාත්මනේ ஆவியானவரே, මගේ සැලසුමක් නොවේ. என்னுடைய திட்டம் அல்ல, ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි உம்முடைய சித்தத்தின்படி. මේ ස්ථානයේ සියල්ල කළ මැනව. இந்த இடத்திலே நீர் சகலதையும் මගේ செய்தார். ජීවිත වෙනස ඔබ ඇති කළ මැනව. இவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு ඔබගේ பண்ண. බලවන්ත ක්‍රියාව කළ මැනව. உம்முடைய வல்லமை நிறைந்த கிரியை செய்யும். අලුත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඇවිල්ලා සිටිනවා. ஒரு புதிய காரியத்தை எதிர்பார்த்து ඔබගේ வந்திருக்கிறார்கள். කැමැත්ත මේ මොහොතේ කළ මැනව. உம்முடைய சித்தம் இந்த இடத்திலே செய்வீராக. සුද්ධාත්මනේ මාව බාර කරනවා. ஆவியானவரே, என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න නරකයි. இது சாதாரண ஒரு கூட்டமாய் இருக்க මගේ கூடாது. ජීවිත වෙනස් වෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. இவர்கள் வாழ்க்கை மாறுகிற கூட்டமாய் මගේ இருக்க ජීවිත வேண்டும். ලොකු වෙනසක් සිදු වෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. இவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிற ඔබේ கூட்டமாய் இருக்க වෙනස ඇති வேண்டும். කළ මැනව. நீர் அந்த மாற்றத்தை உண்டு මාතුලින් பண்ணுவீராக. කතා කළ මැනව. என் மூலம் பேசுவீராக. අද සිදු වෙන දේවල් වලින් இன்று நடக்கிறதான காரியங்களிலே මගේ ආත්මික ජීවිතෙත් ලොකු දියුණුවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் நடக்கும். මගේ ආත්මනත් ලොකු ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. என் ஆவிக்கும் ஒரு ஆசை ஏற்பட வேண்டும். අපි ආරක්ෂා කරන සුද්ධාත්මනේ நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ඔබගේ ශක්තිය අවශ්‍යයි. இவர்களுக்கு உம்முடைய பலன் தேவை. මා ආරක්ෂා කරන වගේම ඔබත් ආරක්ෂා කරන්න. நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறது போல நீங்களும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். සුද්ධාත්මයන්ස අවශ්‍යයි කියලා කියන්න. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை என்று சொல்லுங்கள். සුද්ධාත්මනේ අපිට ඔබ ඕනේ ස්වාමිනේ. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நமக்கு நீர் தேவை. ඔබ සිටියත් நீர் இருந்தால் මේ ලෝකේ කාටවත් දුවන්න බැරි තරමට අපිට දුවන්න පුළුවන්. இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் ஓட முடியாத ஒரு ஓட்டத்தை කාටවත් நமக்கு ஓட முடியும். අල්ලන්න බැරි දේවල් අපිට අතගසන්න පුළුවන්. யாருமே பிடிக்க முடியாததை நமக்கு தொட முடியும். සුද්ධාත්මනේ ඔබ සම්පූර්ණ අප තුළින් අපව පුරවන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரை முழுமையாய் நீ நமக்குள்ளே අප තුළින් நிரப்புவீராக. සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියා කළ මැනව. நமக்குள்ளே முழுமையாய் கிரியை මේ செய்யும். සභාවට ඔබ අවශ්‍යයි. இந்த சபைக்கு நீர் தேவை. මට ඔබ අවශ්‍යයි. எனக்கு நீர் தேவை. මේ වේදිකාවට ඔබ අවශ්‍යයි. இந்த மேடைக்கு நீர் தேவை. මේ තිබෙනා වූ සෑම සේවාවන්ට ඔබ අවශ්‍යයි. இங்கு இருக்கிறதான சகல ஊழியத்துக்கும் நீர் தேவை. මේ ඉන්න සභාව සෙනගට ඔබ අවශ්‍යයි. இங்கு இருக்கிற சபை அங்கத்தவர்களுக்கும் நீர் ඔබ தேவை. ක්‍රියා කළ මැනව. நீர் கிரியை செய்யும். ඔබගේ ඇස්තට මා භාර කරනවා. நம்முடைய கரத்துக்கு நான் ඔබ ஒப்புக் මඟ கொடுக்கிறேன். පෙන්වන සුද්ධාත්මනේ. நீர் வழி நடத்தும் பரிசுத்த යාන ஆவியானவரே, මාසිගේ නාමය මහිමට පත් වෙන පිණිස பிதாவின் நாமம் ඔබ மகிமைப்படத்தக்கதாக ක්‍රියා කළ මැනව. நீர் கிரியை செய்யும். ඔබ ක්‍රියා කරන මොහොතේ நீர் கிரியை செய்யும் பொழுது සුද්ධාත්මසේ ක්‍රියා කරන මොහොතේ ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது යේසුස්ගේ නාමයෙන් මා ඉල්ලනවා දෙවියන්නේ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வேண்டுகிறேன் தேவ ඔබගේ பிதாவே. ස්වර්ගික ආශිර්වාදවත් මේ සෙනග ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. உம்முடைய பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමය. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால். සභාව සබ්දය. ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. අද දෙවියන් වහන්සේ තා බලවන්තයි බලවන්ත දෙයක් ඔබගේ මැදේ කරයි. இன்றும் தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். வல்லமையான ஒரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே මම செய்வார். කැමති ඔබට ආරක්ෂා කරන්න. நான் விரும்புகிறேன் உங்களுக்காக ஜெபிக்க. අපිට ඉරිදා නමස්කාර දීමේ තිබෙනවා. நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை உண்டு. පායිතියට සහ දායතියට ත්‍රිවිධ භාෂාවෙන් ඒ වගේ අතයිතියට සිංහල භාෂාවෙන්. 5:30க்கும் 10:30க்கும் தமிழிலே, அதே போல 7:30க்கு சிங்கள பாஷையிலே. එනිසා ඔබ සහභාගී වෙන්න. எனவே நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள். අලුතෙන් ආපුවත් සහභාගී වෙන්න. புதிதாய் வந்தவர்களும் கலந்து கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.
ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. பெரிய ஒரு மாற்றம் ඒ ஏற்பட்டு වෙනසට අර්ථයක් වෙයි අද දවස. இன்றைய நாளிலே இந்த மாற்றத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் ஏற்படும். මම මාව අම්බුවෙන්ට පුළුවන් අඟහර දවස්වල පුද්ගලිකව தனிப்பட்ட ரீதியிலே போதகரை செவ்வாய்க்கிழமை காண අද முடியும். අලුතෙන් ආපයට විශේෂයෙන් ඒ වෙලාවක් ලබලා දෙයි. ஆக இன்று புதிதாய் வந்தவர்களுக்கு விசேஷமாய் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுப்பார்கள். ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඒ වෙලාව ලබාගෙන මාව අමුවෙන්ට ඒ අමුවීම ඔබගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරයි. எனவே உங்களுக்கு முடியும் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு போதகரை சந்திக்க. அந்த சந்திப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். අද දේමේ පොඩි වෙනසක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. இன்று இந்த ஆராதனையிலே கூட ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். අද මේ දේශනාව කරන්න කලින් සුද්ධාතන් වහන්සේ ගැන මා විනාඩි 5ක් 10ක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. இன்று இந்த பிரசங்கத்தை தொடங்க முன்பதாக பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து ஒரு 5-10 நிமிடம் நான் பேச வாஞ்சிக்கிறேன். මේ මුළු ලෝකෙම බලන මොහොතේ එකම දිවි කෙනෙක් තමයි සිටින්නේ. இந்த உலகத்தையே நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரே ஒரு தெய்வம் தான் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කියනා විටදී ඒකේ තුන් දෙනෙක් සිටිනවා. தேவன் என்று சொல்லும் பொழுதிலே அதிலே 3 பேர் இருக்கிறார்கள். තුන් දෙනාටම එකතු කරලා කියන නම තමයි දෙවියන් වහන්සේ. 3 பேரையும் ஒன்றாய் இணைத்து அழைப்பதுதான் தேவன். ඒ නිසා මේ තුන් දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ කියන නම තිබුණට මේ තුනම එකයි. இந்த 3 பேருக்கும் தேவன் என்று பேர் இருந்தாலும் கூட இந்த 3 பேரும் ஒருவர்தான். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ. பிதாவாகிய தேவன். හොඳට අහුම් කන්දෙන්න. நன்றாய் கவனியுங்கள். යේසුස් වහන්සේ නැමැති දෙවියන් වහන්සේ. இயேசுவாகிய தேவன். සුද්ධාත්ම වහන්සේ නැමැති දෙවියන් වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன். මේ තුන් දෙනාම එකතු කරුවම இந்த 3 பேரையும் ஒன்றாய் இணைத்தால் දෙවියන් වහන්සේ தேவன் කියලා අපි කියනවා. அப்படி நாம் சொல்லுகிறோம். පියා பிதா, යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து, සුද්ධාත්ම වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவர். right? හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்வது මෙතුමා. இவர்தான், මෙතුමා නොවේ. இவர் அல்ல. සුද්ධාත්ම වහන්සේ කියන්නේ මෙතුමා. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்வது இவர், මෙතුමා නොවේ. இவர் அல்ல. මෙතුමත් නොවේ. இவரும் அல்ல. පියා කියන්නේ பிதா என்று சொல்பவர் මෙතුමා. இவர், මෙතුමත් නොවේ. இவரும் அல்ல. මෙතුමත් නොවේ. இவரும் அல்ல. තනි තනියෙන් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. தனிப்பட்ட ரீதியிலே 3 பேர் இருக்கிறார்கள். තුන් දෙනාම එකතු කරලා කියන මොහොතේ 3 பேரையும் ஒன்றாய் இணைத்து சொல்லும் பொழுது, තනියෙන් කියන මොහොතේ පියා කියනවා, தனிமையாய் சொல்லும் பொழுது பிதா என்கிறோம், යේසුස් කියනවා, இயேசு என்கிறோம், සුද්ධාත්ම වහන්සේ කියලා කියනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிறோம். තුන් දෙනාම එකතු කරලා කියන මොහොතේ 3 பேரையும் ஒன்றாய் இணைத்து அழைக்கும் பொழுது නම් තුනම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. 3 பேரையும் சொல்ல එක அவசியம் இல்லை. නමින් කිව්වත් ஒரே பேரிலே சொன்னால் ඒ තුන් දෙනාම අඩංගු වෙනවා. அந்த 3 பேரும் அடங்குகிறார்கள். ඒ තුන් දෙනාම එකතු කරලා කියන නම තමයි அந்த 3 பேரையும் ஒன்றாய் இணைத்து சொல்லும் பேர்தான் දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். පැහැදිලි? உங்களுக்கு தெளிவா? right. ඉතා සරලව කියන්න. மிக இலகுவாய் நான் சொல்லுறேன். බිත්තර. முட்டை. බිත්තරේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. முட்டையிலே 3 பிரிவுகள் உண்டு. මොනවාද? என்ன அது? බිත්තරේ කට්ට තියෙනවා. முட்டையிலே ஓடு இருக்கிறது, සුදු මද තියෙනවා. வெள்ளை கரு இருக்கிறது, කාමද තියෙනවා. மஞ்சள் கரு உண்டு. අපිට තනියෙන් මේක කාමද කියලා කියන්න පුළුවන්. எங்களுக்கு தனிமையா இது மஞ்சள் කරු. கரு என்று சொல்லலாம். හැබැයි කාමදය සුදු මද නොවේ. ஆனால் மஞ்சள் கருவானது அது வெள்ளை கருவல்ல. පැහැදිලි? உங்களுக்கு தெளிவா? කට්ට කියන්නේ සුදු මද නොවේ. ஓடு என்பது அது வெள்ளை கருவல்ல. දැන් ඔබට මේ තුනම එකට කියනවා නම් இப்பொழுது நீங்கள் இந்த 3ஐயும் ஒன்றாய் சொல்வீர்கள் என்றால் මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்வீர்கள்? නම් තුනම කියනවද? 3 பேரையும் சொல்வீர்களா? නෑ. இல்லை. මොනවද? බිත්තර. முட்டை. එතකොට සුදු මදේ බිත්තර නැතුව නොවේ. வெள்ளைக்கரு அது முட்டை இல்லை என்றல்ல, බිත්තරේ සුදු මදේ. முட்டையிலே வெள்ளை கரு. කාමද බිත්තර නැතුව නොවේ. மஞ்சள் கரு அது முட்டை என்று இல்லை என்பதல்ல, බිත්තරේ කාමද. முட்டையிலே மஞ்சள் கரு. මේක කට්ට. இது ஓடு, බිත්තරේ කට්ට. முட்டையின் ஓடு. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ. பிதாவாகிய தேவன்.
යේසුස් වහන්සේ නම දෙවියන් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்துவாகிய தேவன் සුද්ධාත්ම වහන්සේ නම දෙවියන් වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன். මේ ලෝකේ කවුද මැව්වේ? இந்த உலகத்தை யார் படைத்தார்கள்? කවුද? யார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? தேவன் என்றால் யார்? තුන්දෙනාම. 3 பேரும். පැහැදිලි? தெளிவா? කුරුසේ මැරුණේ කවුද? சிலுவையிலே மரித்தது யார்? යේසුස් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்து. පියානොවයි. பிதாவல்ல. ඔබට පැහැදිලි? உங்களுக்கு இது தெளிவா? මේ ලෝකේ ගලවන්න ඕනේ කියලා හිතලා இந்த உலகத்தை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று මේ நினைத்து පොළොවට යේසුස් වහන්සේ එව්වේ இந்த பூமிக்கு இயேசுவை அனுப்பினது පියාණන් වහන්සේ. பிதா. මනුෂ්‍යව ගැලවුවම மனிதனை ரட்சித்ததும் ඒ ගැලවීම සිට ජයග්‍රහණයට ගෙනියන්ට அந்த ரட்சிப்பிலே இருந்து வெற்றியை நோக்கி கொண்டு செல்ல සුද්ධාත්ම වහන්සේ අපට එව්වේ පියාණන් වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு அனுப்பியதே பிதா. දැන් අපි සමග කවුද ඉන්නේ? இப்பொழுது நம்மோடு யார் இருக்கிறார்? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவர். සුද්ධාත්ම වහන්සේ අපිව ශක්තිමත් කරයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துவார். සුද්ධාත්ම වහන්සේ අපට අංගවයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துவார். සුද්ධාත්ම වහන්සේ අපිත් එක්ක කතා කරයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவார். right? ඒතර සුද්ධාත්ම වහන්සේ තමයි අප සමග සිටින්නේ. அப்படி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். සුද්ධාත්ම වහන්සේ තුලින් பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் පියාණන් වහන්සේ பிதா සහ යේසුස් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි මැද තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் சமூகம் நம்ம மத்தியில இருக்கிறது. පැහැදිලි? தெளிவா? right. එතකොට මට යාක්ෂා කරන්න උදව් කරන්නේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ. அப்படி என்றால் எனக்கு ஜெபிக்க உதவுவது பரிசுத்த ஆவியானவர். මාව මඟ පෙන්වන්නේ என்னை வழி நடத்துவது කවුද? யார்? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவர். යේසුස් වහන්සේ මාව මඟ පෙන්වන්නේ කියලා යාක්ෂා කරන එක වැරදි. இயேசுவே என்னை வழி நடத்தும் என்று ஜெபிப்பது தவறு. අපට කවුද මඟ පෙන්වන්නේ? எங்களை வழி நடத்துபவர் யார்? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. පරිසුද්ධ අපි ඉගෙන ගන්න මොහොතේ நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது යේසුනි இயேசுவே මට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්න. எனக்கு கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும். ඒ යාක්ෂාව அந்த ஜெபம் වැරදි. தவறு. යේසුස් වහන්සේ යෝවාන් පොතේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து யோவான் புத்தகத்திலே சொல்லுகிறார் 16:23 16:23 ඒ දවසේදී அந்நாளிலே යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මැරෙන්න ඉස්සලා කියනවා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்துக்கு முன்பதாக சொல்லுகிறார். ඒ දවසේදී அந்நாளிலே මම කුරුසේ මැරුණාන් පස්සේ அன்றைய நாளிலே நான் சிலுவையிலே මම மரித்த உடனே මලුන් ගෙනගිට්ටාන් පස්සේ நான் உயிர் தெழுந்த உடனே දැන් ඔයගලන්ට පියාගාව යන්න බෑ. இப்பொழுது உங்களுக்கு பிதாவினிடத்திலே போக முடியாது. පාපය බාධා කරනවා. பாவம் தடை பண்ணுகிறது. හැබැයි කුරුසේ මරණයෙන් පස්සේ சிலுவையின் மரணத்துக்கு பின்பு ඔයගලන්ට කෙලින් අබ්බා පියන්නේ කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் நேரடியாகவே அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடலாம். ඒ දවසේදී නුඹලා මාගෙන් කිසිවක් අසන්නේ ඉල්ලන්නේ නැත. அந்நாளிலே நீங்கள் என்னிடத்திலே ஒன்றும் கேட்க மாட்டீர்கள். සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. மெய்யாகவே පියාණන් நான் වහන්සේගෙන් சொல்லுகிறேன். නුඹලා යමක් ඉල්ලුවොත් நீங்கள் பிதாவினிடத்திலே ஒன்றை வேண்டிக் උන්වහන්සේ கொண்டால் මගේ නාමයෙන් ඒ දේ නුඹලාට දෙනසේ. அவர் என் நாமத்தினாலே அதை உங்களுக்கு கொடுப்பார். මාගාව ඉන්නේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ. என்னிடத்தில் இருப்பது பரிசுத்த ஆவியானவர். මේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் මා සමග සිටිනවා. என்னோடு இருக்கிறார். මම ආත්මික ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්න මොහොතේ நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தேவனோடு இருக்கும் பொழுது උන්වහන්සේ මා තුලට ආවා. அவர் எனக்குள்ளே வந்தார். මගේ ආත්මික ජීවිත තව ගොඩනගන මොහොතේ என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை இன்னும் கட்டி எழுப்பும் பொழுது උන්වහන්සේ මා කෙරෙහි එනවා. அவர் என் மேலே ඒක வருகிறார். තමයි ද බලවන්ත. அதுதான் மிக උන්වහන්සේ வல்லமையானது. පාලනය කරනවා. அவர் ஆளுகை செய்கிறார். right? උන්වහන්සේ පාලනය කරනවා. அவர் ஆளுகை செய்கிறார். මම යාට අයිති. நான் அவருக்கு சொந்தம். උන්වහන්සේ මට අයිති. அவர் எனக்கு சொந்தம். right? උන්වහන්සේ මා සමග ඉන්න මොහොතේ அவர் என்னோடு இருக்கும் பொழுது උන්වහන්සේ මට සියලු උදව් කරනවා. அவர் சகல விதத்திலும் எனக்கு உதவி මම දුකෙන් செய்கிறார். ඉන්න මොහොතේ මව සනසනවා. நான் துக்கமாய் இருக்கும் பொழுது என்னை මම தேற்றுவார். වේදනාවේ ඉන්න මොහොතේ මව ශක්තිමත් කරනවා. நான் வேதனையோடு இருக்கும் பொழுது என்னை பலப்படுத்துகிறார். මට අවශ්‍යයි පියාත් එක්ක යාක්ෂා කරන්න. எனக்கு தேவைப்படுகிறது பிதாவோடு ஜெபிக்க. මම මගේ ශක්තියෙන් යාක්ෂා කළා පියාගාව යන්න ගියත් යාක්ෂා කරන්න ගියත්
මට නිදිමතේ කම්මලේ. நான் என்னுடைய பலத்தினாலே ஜெபிக்கவோ பிதாவினிடத்திலே செல்லவோ போனால் நான் சோம்பலாய் எனக்கு நித்திரை வந்து விடும். මට උගාක් යාක්ෂා ගන්න බෑ. எனக்கு அதிகமாய் ஜெபிக்க முடியாது. සුද්ධාත්මනි මට උදව් කරන්න. பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்மால் எனக்கு உதவி உதவி කරනවා. அவர் உதவி செய்கிறார். යේසුස් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. இயேசுவோடு இணைந்து கொள்ள පියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. பிதாவோடு இணைய හොඳ සම්බන්ධකමක් ඇති වෙනවා. நல்ல ஒரு இணைப்பு ஏற்படுகிறது. හැබැයි මම පියාගෙන් ඉල්ලන්නේ ஆனாலும் நான் பிதாவினிடத்திலே கேட்க மாட்டேன். මට උගන්වන්න. எனக்கு கற்றுத்தாரும், මට ශක්තිය දෙන්න. எனக்கு பலத்தை தாரும், මාව මඟ පෙන්වන්න. என்னை வழி நடத்தும். ඇයි? ஏன் මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ இவை எல்லாமே செய்வது කවුද? யார்? සුද්ධාත්මාංශ. பரிசுத்த ஆவியானவர். එහෙනම් පියාගෙන් මම මොනවද ඉල්ලන්නේ? அப்படி என்றால் நான் பிதாவினிடத்திலே எதை ඒ கேட்கலாம்? 16:23 වචනේ පරිදි அந்த 16:23 படி මට නිවසක් අවශ්‍යයි. எனக்கு ஒரு வீடு தேவை. පියාණනි මායේ නිවසක් මට ඕනේ. பிதாவே எனக்கு ஒரு வீடு මම தேவை. යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඉල්ලනවා. நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ඒක මට கேட்கிறேன். ලැබෙනවා. அது எனக்கு கிடைத்தது. මට වාහනයක් අවශ්‍යයි. எனக்கு ஒரு வாகனம் தேவை. මම පියා වෙත ඉල්ලනවා. நான் பிதாவினிடத்தில் ඒක கேட்கிறேன். මට ලැබෙනවා. அது எனக்கு கிடைக்கும். එතකොට அப்படி என்றால் සමාග දේවල් පියාණන් වහන්සේගෙන්ද ஒரு சில காரியங்கள் பிதாவினிடத்திலும் සමාග දේවල් සුද්ධාත්මාංශගෙන්ද ඉල්ලන්න ඕනේ. ஒரு சில காரியங்களை பரிசுத்த ஆவியினிடத்திலே கேட்க வேண்டும். මේක කොහොමද තෝරා බේරගන්නේ? இதை எப்படி தெரிவு செய்து அறிந்து கொள்வது? මාව කැනඩාට නැවත එන්න කිව්වා හේතුව මේ දැන් කියන වචන නිසායි. என்னை கனடாவுக்கு மீண்டும் அழைத்ததற்கான காரணமே இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிற வார்த்தை ඒ පාස්ටර් හොඳට බයිබල් දන්න කෙනෙක්. அந்த பாஸ்டர் நன்கு பைபிள் ඔව් தெரிந்தவர். කිව්වා මම මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ කියලා. அவர் சொன்ன காரியம் இதை நான் அறிந்திருக்கவில்லை. හොඳ සරලයි. மிக இலகுவானது. පියාණන් වහන්සේගේ ඉල්ලන දේ මොනවාද? பிதாவினிடத்தில் கேட்பவைகள் எவை? ද්‍රව්‍ය දේවල්, භාණ්ඩවල්, பொருட்கள், සඩපොருட்கள். சடப்பொருட்கள். right? භාණ්ඩයක්, ஒரு பொருள், சடப்பொருள், මුදල්. பணம். right? සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ මොනවද ඉල්ලන්නේ? பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் எதை கேட்கலாம்? ඇඟීම් සම්බන්ධ දේවල්. உணர்வு சம்பந்தமான காரியங்கள். මඟ පෙන්වන්න. வழி நடத்தும், right? උගන්වන්න. கற்றுத்தாரும், ශක්තිමත් කරන්න. பலப்படுத்தும். මේවා ඇස් වලට පේන්නේ නැති දේවල්. இவைகள் கண்கள் காணாதவைகள், හැබැයි ඇස් වලට පේන දේවල්. ஆனால் கண்களுக்கு காணுகிற காரியங்கள். ඒක පියාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. அது பிதாவினிடத்தில் හැබැයි මම கேட்கிறோம். පියාගෙන් ඉල්ලුවට ඒ දේ அந்த காரியத்தை நான் பிதாவினிடத்தில் கேட்டால் මට ලැබෙන්නේ எனக்கு கிடைக்காது. ඇයි? காரணம், මම කාගේ නාමයෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ? நான் யாருடைய நாமத்தில் கேட்க வேண்டும்? යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඉල්ලන්න අවශ්‍යයි. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்க සමහරවිට வேண்டும். යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඉල්ලනලත් சில நேரங்களில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்டாலும் මට ලැබෙන්නේ எனக்கு கிடைக்காது. ඇයි? ஏன்? මම සුද්ධාත්මා සමග ඒ උන්වහන්සේගේ බලයෙන් නැතුව ඉල්ලන නිසා. நான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு அவருடைய பலத்தினாலே கேட்க. සමහර යාක්ෂාවල් මේ සීලින්ට උඩත් යන්නේ නැහැ. சில ஜெபங்கள் இந்த சிவிலினுக்கு மேலேயும் போகாது. ඇයි? ஏன்? සුද්ධාත්මාගේ බලය නැහැ. பரிசுத்தாவின் வல்லமை இல்லை. ඒ බලය තියෙන්න අවශ්‍යයි. அந்த பலன் இருக்கு. එහෙනම් සුද්ධාත්මාස් තුලින් පිරීලා அப்படி என்றால் பரிசுத்தாவியிலே நிரம்பி යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தில் පියාණන් වහන්සේ වෙත ඉල්ලුවත් பிதாவினிடத்தில் கேட்டால் අනිවාර්යෙන් ලැබෙයි. நிச்சயம் கிடைக்கும். ආමේන්. ஆமென். එහෙනම් සුද්ධාත්මාස්ගේ බලෙන් කොහොමද මම පිරෙන්නේ? அப்படி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே நான் எப்படி நிரம்ப முடியும்? නිතර උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍යයි. அடிக்கடி அவரோடு பேச வேண்டும். සුද්ධාත්ම වහන්සේව බල්ලෙක් වගේ තියාගන්න එකයි. பரிசுத்த ஆவியானவரை ஒரு நாயை போல பயன்படுத்த கூடாது. මම ගෙදරින් එළියට එන මොහොතේ நான் வீட்டிலிருந்து வெளியே வர මගේ පාඩුවෙන් ආව නෑ. நான் தானாய் வரவில்லை. මා සමග සුද්ධාත්ම වහන්සේ ඉන්නවා. என்னோடு பரிசுத்தாவியானவர் සුද්ධාත්මනේ இருக்கிறார். යන් කියලා කියනවා. பரிசுத்தாவியானவரே මම போவோம் කාර් என்று එක சொல்வேன். ස්ටාර්ට් කරන මොහොතේ நான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது සුද්ධාත්මනේ பரிசுத்தாவியானவரே ඔබගේ මඟ පෙන්වීමෙන් මා යන්න කැමතියි. உம்முடைய வழி நடத்தினாலே நான் செல்ல කාර් එකෙන් බයින මොහොතේ காரிலிருந்து இறங்கும் பொழுது සුති සුද්ධාත්මනේ நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே යන් ඔෆිස් එකට போவோம் හැම ஆபீஸுக்கு. දේ සමග මට සම්බන්ධකමක් තියෙනවා. எல்லாவற்றிலும் ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. යම්කිසි අවශ්‍යතාවට පමණක් අපි සුද්ධාත්මසව පාවිච්චි කරන්න නරකයි. ஏதாவது தேவைக்கு மாத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பயன்படுத்த கூடாது. සමග සිටින්න අවශ්‍යයි. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட இருக்க வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். ඒක අපිට ශක්තිය බලය දෙනවා. அது நமக்கு பலத்தை ෆෝන් கொடுக்கும். එක charge එකේ දාලා තියෙන වගේ. போனை சார்ஜிலே போட்டு ඒක வைத்திருப்பது போல. අවශ්‍යයි. அது தேவை. ෆෝන් එක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. போன் நன்றா இருக்கலாம், නමුත් charge එක අවශ්‍යයි. ஆனால் சார்ஜ் தேவை. ඒක නැත්තම් அவை இல்லாவிட்டால் මේ ෆෝන් එක කිසිදා කිසිම ප්‍රයෝජනක් නැහැ. ஒரு நாள் இந்த போனிலே பிரயோஜனமே මා இல்லை. අද ඔබට කියන්න කැමතියි. இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல ඔබගේ விரும்புவது භාර්යාවට වඩා ඔබගේ පුරුෂයාට වඩා ඔබගේ තරුණට වඩා සුද්ධාත්ම වහන්සේට වැදගත් තැනක් දෙන්න. உங்கள் கணவனுக்கு முன்பதாக
முன்பதாக மனைவிக்கு முன்பதாக கணவனை விட மனைவியை விட பிள்ளைகளை விட அதிகமாய் ආවියාන කර கொடுங்கள். එක දවසට 100 වතාවට වඩා සුද්ධාත්මස්ත එක කතා කරන්න. ஒரு நாளைக்கு 100 தடவைக்கு மேலே பரிசுத்த ஆவியானவரோடு பேசுங்கள். කෙනෙක්ට good night කියලා නිදාගන්නට වඩා සුද්ධාත්මස්ත කියන එක ඉතා වැදගත්. ஒருவருக்கு குட் நைட் என்று நித்திரைக்கு போவதை காட்டிலும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சொல்வது ரொம்ப முக்கியம். මේම සම්බන්ධකමක් තියෙනවා නම් இப்படி ஒரு உறவு இருக்கும் ඔබගේ என்றால் ජීවිතේ බලවන්ත වෙයි. உங்கள் வாழ்க்கை பலப்படும். ආමේන්. ஆமென். සුද්ධාත්මය මම දැන් මොනවද කරන්න ඕනේ? பரிசுத்த ஆவியானவரை எப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඒක පැහැදිලියෙන් ඉල්ලන්න. அதை தெளிவாய் கேளுங்கள். උන්වහන්සේ උදව් කරයි. அவர் உதவி செய்வார். යම් කිසි නිවසක් අවශ්‍ය නම් ஏதாவது ஒரு வீடு தேவையா? සුද්ධාත්මස්ත එක්ක තියෙන සම්බන්ධකමෙන් பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிற தொடர்பிலே යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தில் පියාණනි කියලා ඉල්ලන්න. பிதாவே என்று கேளுங்கள். උන්වහන්සේ දෙයි. அவர் கொடுப்பார். සමහර වෙලාවට ஒரு சில நேரம் උන්වහන්සේ මුදල් දෙයි. அவர் பணம் ඒ கொடுப்பார். ගෙදරට අවශ්‍ය මුදල් දෙයි. வீட்டுக்கு தேவையான பணத்தை ගේ கொடுப்பார். අවශ්‍යයි කියලා ඉල්ලුවේ පියාගාව. வீடு தேவை என்று கேட்டது பிதாவின் දැන් இடத்தில். කෝටි 10ක් හම්බුණා. இப்பொழுது 10 கோடி දැන් கிடைத்தது. ගෙයක් ගන්න ඕනේ. இப்பொழுது ஒரு வீடு எடுக்க வேண்டும். කොතනද මේ ගන්න ඕනේ? எந்த இடத்துல இந்த வீட்டை කොයි எடுக்க ගේ வேண்டும்? ගන්න ඕනේද? எங்க எடுக்க வேண்டும்? ඒක எந்த කාගාව வீட்டை? දාන්න ඕනේ? அப்படி என்றால் யாரிடத்தில் கேட்க வேண்டும்? සුද්ධාත්මංශකව. பரிசுத்தாவின் ගේ இடத்தில். ඉල්ලුවේ පියාණන්ගෙන්. வீட்டை கேட்டது பிதாவின் இடத்திலே. මේ මඟ පෙන්වීම ඉල්ලන්නේ සුද්ධාත්මංශ. இந்த வழிநடத்தலை கேட்பது பரிசுத்தாவின் අද මේ இடத்திலே. දේ වචනට අපි යමු. இன்று இந்த தேவ வார்த்தைக்கு நாம் செல்வோம். අද ලොකු වෙනසක් ඔබගේ ජීවිතේ සිදු වෙන්න ඕනේ. இன்று பெரிய ஒரு மாற்றம் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்துதான் මම ஆக ඔබට வேண்டும். කියන කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ජීවිතේ පොඩි දුකක් ඇති වුණත් හරි வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறிய துக்கம் ஏற்பட்டால் ඔබගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් එකෙන්ට වඩා සුද්ධාත්මනේ මම මේ තත්ත්වේ ඉන්නවා කියලා උන්වහන්සේට කියන්න. நீங்கள் உங்கள் நண்பனுக்கு சொல்வதை காட்டிலும் பரிசுத்த ஆவியானவரே நான் இந்த நிலையிலே தான் இருக்கிறேன் என்று அவருக்கு சொல்லுங்கள். ඔබගේ හැම දෙයකම සුද්ධාත්මසට කියන්න. உங்களுடைய சகல காரியங்களிலும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு දැන් சொல்லுங்கள். මූණ දෙන ප්‍රශ්න පවා සුද්ධාත්මසට කියන්න. இப்பொழுது இருக்கிற உங்கள் பிரச்சனையை கூட பரிசுத்த ඔබට ஆவியானவர். මුදල් අවශ්‍ය නම් உங்களுக்கு பண தேவை என்றால் මම ඔබට මේම දෙයක් කියන්නම්. நான் உங்களுக்கு இப்படி දැන් சொல்லுகிறேன், මුදලක් අවශ්‍යයි. இப்பொழுது பணம் தேவை, මොනවද කරන්නේ என்ன செய்வது කියලා කල්පනා කරන්න කලින් இப்படி யோசிப்பதை விட සුද්ධාත්මසට ප්‍රථම කියන්න. முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சொல்லுங்கள், මේ මුදල් අවශ්‍යයි. இந்த பணம் தேவை. ඊට පස්සේ කල්පනා කරන මොහොතේ அதன் பின்பு யோசிக்கும் பொழுது ඔබගේ සිතිවිල්ල නොවේ. உங்கள் சிந்தனை அல்ல, උන්වහන්සේගේ සිතිවිල්ල ඔබට එයි. அவருடைய சிந்தனை உங்களுக்கு வரும். මුදල් ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්. பணம் சீக்கிரமாய் பெற்றுக்கொள்ளலாம். හalleluya. ஹalleluya. මම ස්කූල්ට මම පාඩම් කරන මොහොතේ நான் பாடசாலைக்காக நான் கல்வி මම கற்றுக் එක්සෑම් එක ලියන්න කලින් நான் எக்ஸாம் எழுதும் සුද්ධාත්මනේ ஆவியானவரே මට උදව් කරන්න. எனக்கு உதவி செய்யும். මොනවාද පාඩමේ එක්සෑම් එකට එයි. எக்ஸாம்ல எந்த பாடம் வரும் මම එහෙම පෙරලන මොහොතේ அப்படி நான் මගේ හිත திருப்பும் කියනවා பொழுது මේක ඉගෙන ගන්න. என்னுடைய இருதயம் சொல்லும் இதை கற்றுக்கொள், මේක එපා කියලා இது කියනවා. வேண்டாம் என்று මම ඒක சொல்லும். අත්හැරලා දානවා. நான் அதை விட்டு මම விடுவேன். විභාගයට යන මොහොතේ நான் பரீட்சைக்கு போகும் பொழுது යාළුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්‍රශ්න කතා කරගෙන ඉන්නවා. நண்பர்கள் எல்லாம் கேட்டு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். මම කියන ඒක එන්නේ නැහැ බං. நான் சொல்லுவேன், அது வராதுடா, මේකයි. இது வரும். මේක එන්නේ නැහැ. ஏன் இது வராது? එක්සෑම් ඉවරුනාම எக்ஸாம் முடிந்ததும் ඔක්කොම පුදුමයි. எல்லாமே ඔබට කොහොමද விரும்பிப்பார்கள். ඒක දන්නේ? இது எப்படி உனக்கு தெரியும்? මම බයිබලයේ කියන කැමතියි. நான் வேதத்தை வைத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். මනුෂ්‍යයන් නොදන්න දේවල් සුද්ධාත්මංශ අපේ අදවතට කතා කරයි. மனிதர்கள் அறியாததை கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் இருதயத்துக்கு හැම பேசுவார். කෙනාට පේන්නේ මේ 9 හොඳයි කියලා. இந்த எல்லோருக்கும் தெரிவது இந்த 9மே நல்லது என்றுதான். නමුත් ඔබට තමයි දන්නේ මේ එක විතරයි හොඳයි කියලා. ஆனால் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த ஒன்று தான் நல்லது என்று. සුද්ධාත්මංශ නැතුව பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் මම ටච් කරපු සමහර දේවල් මම ටච් කරපු හැම දෙයක්ම අසාර්ථක වුණා. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் நான் எதை எதை தொட்டேனோ அது எல்லாம் தோல்விதான். හැබැයි සුද්ධාත්මංශ සමග මම මොනවාද අත ගැව්වද ඒ හැම දෙයක්ම සාර්ථකයි. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு எவைகளை எல்லாம் தொட்டேனோ அவைகள் எல்லாம் வெற்றியானது. හalleluya. ஹalleluya. ඔබ කාත් එක්ක වැඩියෙන් කතා කරනවද? நீங்கள் அதிகமாக யாரோடு பேசுகிறீர்கள்? එයාත් එක්ක කතා කරන එක අඩු කරන්න එපා. அவரோடு பேசுவதை குறைக்க வேண்டாம். එයාට වඩා සුද්ධාත්මා සමග කතා කරන්න. அவரை காட்டிலும் அதிகமாய் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு பேசுங்கள். කාවද එක දවසට වැඩියෙන් හිතනවද? யாரை அதிகமாய் ஒரு நாளைக்கு நினைக்கிறீர்கள்? එයාව හිතන එක අඩු කරන්න කිව්වේ නෑ. அதை அவரை நினைப்பதை குறைக்க சொல்லவில்லை. එයාට වඩා அவரை காட்டிலும் එයාට මෙසේජ් කරන්නට වඩා அவருக்கு மெசேஜை போடுவதை காட்டிலும் උන්වහන්සේට මෙසේජ් දාන්න. அவருக்கு மெசேஜ் ඔබගේ ලයිෆ් සක්සස් වෙයි. உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக. ජීවිතේ කෙසේද දියුණු වෙන්නේ? வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறுவது?
ජීවිතේ කෙසේද දියුණු වෙන්නේ? வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறுவது? මේ දියුණුවෙන්ට இப்படி முன்னேற සුද්ධාත්ම වහන්සේ අවශ්‍යයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. උන්වහන්සේ සිටියත් அவர் இருந்தால் තව වේගයෙන් යන්න පුළුවන්. மிக வேகமாய் செல்லலாம். බැලුන් ටික හොඳට පුම්බලා பலூனை நன்றாக ஊதி හැම බැලුන්ම අපේ අත්තරියත් எல்லா பலூனையும் அப்படி ඒක கைவிட்டால் එහාට යයි මෙහාට යයි அது அங்கு போகும் இங்கு போகும் පැත්තකට යයි ஒரு பக்கம் போகும் අන්තිම ඔක්කොම බිම තමයි. கடைசியில எல்லாம் கீழே தான். නමුත් ගෑස් පුරවපු බැලුන් ஆனால் கேஸ் நிரம்பிய பலூன் ඒක අත්තරියත් அதை கைவிட்டால் පැත්තක යන්නේ ஒரு பக்கம் போகாது, මේ පැත්තට යන්නේ இந்த பக்கமும் ඒක போகாது, පල්ලයට යන්නේ கீழே போகாது, ඒක උඩ විතර அது යන්නේ. மேலே மாத்திரம் போகும். සුද්ධාත්මස්ලේ ඔබ පිරලා ඉන්නවා නම් මම කියන්නේ කැමති ඔබගේ ජීවිතය යාට මෙහාට යන්නේ. ඔබගේ ජීවිත අනිවාර්යෙන් උඩ තමයි යන්නේ. பரிசுத்த ஆவியிலே நிரம்பி இருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய வாழ்க்கை அங்கும் இங்கும் போகாது, உங்கள் வாழ்க்கை மேலே தான் අද போகும். මේ චර්ච් එක උඩට යනවා. இன்று இந்த சர்ச் அது மேலே உங்கள் போக ஜீவித போகிறது. உடனே என்றார். இன்று உங்கள் வாழ்க்கை மேலே සුද්ධාත්මස්ලට போகிறது. කියන්න. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ඔබ சொல்லுங்கள், මට අවශ්‍යයි සුද්ධාත්ම. நீர் எனக்கு தேவை ඔබ பரிசுத்த මට ඕනේ ஆவியானவரே. සුද්ධාත්මය. நீர் எனக்கு தேவை. අපි ඉන්න මොහොතේම අපි ගානවක් කරමු. සුද්ධාත්මනි මට උදව් කරන්න කියලා. நாம் இருக்கும் வண்ணமாகவே ஒரு பாடலை பாடுவோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் எனக்கு உதவி අපි செய்யும். යම් කිසි දෙයක් තෝරන මොහොතේ நாம் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் பொழுது අපි ඒ ශක්තියෙන් තෝරනවා. எங்கள் பலத்தினாலே நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம். උදාහරණයක් ඇටියට මෙහෙම කියන්න. உதாரணமா இப்படி வைத்துக் අපි கொள்வோம். පොල් ගෙඩියක් අරන් අපි තෝරනවා. நாங்கள் ஒரு தேங்காய் எடுத்து நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம். අපිම තෝරන්නට වඩා நாமே தெரிவு செய்வதை ඇයි காட்டிலும் සුද්ධාත්මනි මට හොඳ පොල් ගෙඩියක් දෙන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒரு நல்ல தேங்காய் எனக்கு ඊට தாரும். පස්සේ ඔබගේ හිතට එයි මේක හොඳයි කියලා. அதன் பின்பு உங்கள் மனசுக்கு வரும் இது நல்லது என்று. මේ වගේ හැම දෙයකම සුද්ධාත්මන්සට දෙන්න. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்க. මා කාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. நான் யாரோடு பேச வேண்டும், මා කා සමග සිටින්න අවශ්‍යයි. நான் யாரோடு இருக்க வேண்டும். සුද්ධාත්මන්ස ඔබට උදව් කරයි. ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி මම ඔබට செய்வார். කියන්න කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ඊට පස්සේ කවදාත් ඔබගේ ජීවිත අලාභය නැත්තම් ලැජ්ජාව නැත්තම් රැවටීම සිදු වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඔබගේ ජීවිත උඩට යයි. நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு நஷ்டமோ வெட்கமோ தோல்வியோ ஏமாற்றமோ வராது. நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கை மேலே போகும். සුද්ධාත්මයානේ පීඨ විමාසිත පුරවන්සෑමදා ඔබ නමදින්නට ඔබ ළඟ ඉන්නට ඔබේ තුරුලේම සිංහ ගීතිකාවක් එන්න ඔබේ යාම්සමකට ඔබ නමදින්නට ඔබ ළඟ ඉන්නට ඔබ තුරුලේම සඟවා සුදතුනි ඔබගේ තුරුලේ සිටින විට මගේ සුදතුනි ඔබගේ ලායේ සිටින විට මගේ තනිකම නැතිව ගියා. සදා ණය ගැති සුදතුනි මා ඔබ ළඟ ඉන්නේමි. සදා ණය ගැති සුදතුනි මා ඔබ නමදින්. කියන සුද්ධාත්මනි මට පීඩ වෙන සුදාත්මයානනි පීඩ විමාසිත පුරවන්සෑමදා நீ ஒவ்வொரு நாளும் நீ நிரப்பப்பா. உம்மை நான் வணங்க வேண்டும், உம்மை நமஸ்கரிக்க வேண்டும். ඔබේ තුරුලේම සඟවා ඔබ නමදින්නට ඔබ ළඟ ඉන්නට ඔබේ තුරුලේම සඟවා. අසුබන அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். සුද්ධාත්ම මාස பரிசுத்த ஆவியானவர் අපිට උදව් කරන්න ඉතා සූදානම්. அவர்
எங்களுக்கு உதவி செய்ய උන්වහන්සේ ஆயத்தமாயிருக்கிறார். උගාක් අපිට උදව් කරන්න ලෑස්ති. அவர் அதிகமாய் நமக்கு உதவி செய்ய அவர் නමුත් ஆயத்தம். උන්වහන්සේ කවදාත් බලාත්කාරකමින් උදව් කරන්න එන්නේ නැහැ. ஆனால் ஒரு நாளும் அவரே பலாத்காரமாய் உதவி செய்ய අපි வரமாட்டார். උන්වහන්සේ ඉල්ලන්න අවශ්‍යයි. நாம் அவரிடத்திலே கேட்க வேண்டும். එසායා 54 ஏசாயா 54 තුන්වෙනි වචනය. மூன்றாவது வசனம். මේ වචනේ සඳහන් කළ තියෙනවා මක් නිසාද නුඹ දකුණත් වමටත් පැතිරී යනවා ඇත. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய். නුඹ දකුණත් වමටත් පැතිරී යනවා ඇත. நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய். ක්‍රියා 1:8 දා සඳහන් කළ තියෙනවා. அப்போஸ்தலர் 1:8 கூறப்படுகிறது, සුද්ධාත්ම වහන්සේ නුඹලා කෙරේ එන මොහොතේ பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது නුඹ ජෙරුසලම් පමණක් නොවේ, நீங்கள் எருசலேமில் மாத்திரமல்ல, යුදෙයා පමණක් නොවේ, யூதேயாவிலே மாத்திரமல்ல, සමාරියා පමණක් නොවේ, சமாரியாவிலே மாத்திரமல்ல, මුළු පොළොවටම. முழு பூமியிலும் හලෙලුයා. පොළොවේ සීමාව දක්වා මගේ සාක්ෂිකර වන්නේ. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் எனக்கு සුද්ධාත්ම වහන්සේ එන මොහොතේ பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது ඔබ එක තැනේ සිටින්නේ නැහැ. நீங்கள் ஒரே இடத்திலே இருப்பதல்ல, ඔබ පැතිරී යනවා. நீங்கள் பெருகி போவீர்கள். ඔබට වර්ධනයක් සිදු වෙනවා. உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி உண்டாகும். හලෙලුයා. ஹalleluya. ඔබ ජීවිතේ හැම ඔබගේ ජීවිතේ යම්කිසි කොටසක් වර්ධනයක් නැතුව තිබෙනවා නම් එන එතන ප්‍රශ්නක් තිබෙනවා. உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு பகுதியிலே வளர்ச்சி இல்லாவிட்டால் அப்படி என்றால் அங்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් මැව්වේ නැහැ එක්තැන් වෙලා ඉන්නට. இந்த உலகத்திலே தேவன் எதையுமே ஒரே இடத்திலே முடங்கி கிடைக்க படைக்கவில்லை. දේව දරුවන් කවදාත් එකම ස්ථාවරේ සිටින්නේ නැහැ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றால் அவர்கள் ஒரு நாளும் ஒரே நிலையிலே இருப்பவர்கள் அல்ல. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ එක ස්ථාවරෙන් ඊළඟ ස්ථාවරටත් ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ මයිමෙන් මයිමට යන එකයි. கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு நிலையிலே இருந்து அடுத்த நிலைக்கும், கிறிஸ்தவம் என்பது மகிமையின் மேல் மகிமைக்கு செல்வதாகும். ඔබගේ ලයිෆ් එක එකම තැනේ තිබෙනවා නම් එහෙනම් එතන වැරද්දක් තිබෙනවා. உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே நிலையிலே இருக்கும் என்றால், அப்படி என்றால் அந்த இடத்திலே ஒரு பிரச்சனை. එකම ජීවිතයක් ஒரே வாழ்க்கை, එකම ස්ථාවරය. ஒரே நிலை. එන ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් ඇති. அப்படி என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு பிரச்சனை මම இருக்கிறது. පොඩි කාලේ උගක් ගොතයි. நான் சிறு வயதிலே அதிகம் திக்குவாய். පොඩි කාලේ අපි දුප්පත්. சிறு காலத்தில் நாங்கள் ஏழை. මට ඉගෙන ගන්න බැරුව සිටියේ. எனக்கு கற்றுக்கொள்ள முடியாமல் නමුත් இருந்தேன். දෙවියන් වහන්සේ ஆனால் පියවරෙන් පියවර මාව උසස් කළ මේ ස්ථාවරයට ගෙනාවා. ஆமென். தேவன் என்னை படிப்படியாய் முன்னேற வைத்து இன்னைக்கு இந்த நிலையிலே හැබැයි வைத்து, මේ ස්ථාවරෙන් මම මෙතනම හිටියත් එන එක ප්‍රශ්නයක්. அப்படி என்றால் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து விட்டேன், இப்பொழுது இதே நிலையிலே இருந்தால் அது ஒரு பிரச்சனை. බයිබලේ එසායා 41 සඳහන් කළ තිනවා ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලා සිටිනා අය රාජාලයමෙන් පියඹා නගින්නෝය. ஏசாயா 40:31 சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் கழுகுகளை போல எழும்புவார்கள். ඔබ දවසෙන් දවස ඔබ වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் நாளுக்கு நாள் முன்னேற வேண்டும். මේ සභාව මේ සිකුරාදාට වඩා ඊළඟ සිකුරාදා වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි. இந்த சபையானது இந்த வெள்ளியை காட்டிலும் அடுத்த வெள்ளி வளர்ச்சி பெற வேண்டும். එහෙම සිදු වෙන්නේ නැත්නම් அப்படி நடக்காவிட்டால் යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. இங்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ඔබගේ ආර්ථික ජීවිතයේදී උන් නැත්නම් உங்கள் මෙතන பொருளாதார යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. உங்கள் பொருளாதார வாழ்க்கை முன்னேறவிட்டால் அங்கே என்னையோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. හැබැයි මේ ලෝකේ එකම එක දෙයයි වර්ධනය වෙන්නේ. ஆனாலும் இந்த உலகத்திலே ஒன்றே ஒன்றுதான் வளர்ச்சி பெறும். ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය. அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம். දේව රාජ්‍ය පමණයි වර්ධනය වෙන්නේ. தேவனுடைய ராஜ்யம் மாத்திரமே දේව வளர்ச்சி රාජ්‍ය பெறும். පමණයි ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. தேவனுடைய ராஜ்யம் மாத்திரமே விரிவடையும். 11 දෙනෙක් සමග මේ කිතුණු ජීවිත පටන් ගත්තා. මේක විශාල ලෙස වර්ධනය වුණා. 11 பேரோடு இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது பெரிதாய் අද விரிவடைந்தது. මුළු ලෝකෙම ක්‍රිස්තියානි තමයි. இந்த உலகத்துல எல்லாமே கிறிஸ்தவம் தான். ඇයි? ஏன்? මේක පොඩියට පටන් ගත්තා. அது சிறிதாய் දේව ஆரம்பிக்கப்பட்டது. රාජ්‍ය තමයි තිබෙන්නේ වර්ධනය. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தான் இருப்பது வளர்ச்சி. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්න කැමතියි. எனவே நான் உங்களுக்கு சொல்வது, ඔබ මේ දේව රාජ්‍ය තුල නැත්තම් நீங்கள் இந்த தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் ඔබට වර්ධනයක් නැහැ. உங்களுக்கு வளர்ச்சி இல்லை. ඔබ හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. நீங்கள் நன்றாய் கற்றிருக்கலாம், හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තුල නැත්තම් වර්ධනයක් නැහැ. ஆனால் தேவனுக்குள்ளே இல்லை. දේව රාජ්‍ය කියන්නේ මොනවාද? தேவ ராஜ்யம் என்றால் කන என்ன? එකයි බොන එකක් නොවේ.
உண்ணுவதும் குடிப்பதும் அல்ல. බයිබලේ සඳහන් කර තියෙන දේව රාජ්‍ය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත් වීම. வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்வது. දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත් වෙනවා කියන එක මම බයිබලේ කියන ආස වෙනවා. යාක්ෂා කරන ආස වෙනවා. සභාවට එන්න ආස වෙනවා. දසෙන් කොටස් දෙන්න ආස වෙනවා. මම නමස්කාර කරන ආස වෙනවා. ඒක තමයි දේව රාජ්‍ය. கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சி என்பது நான் வேதத்தை வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன், ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன், தசம பாகம் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன், நமஸ்கரிக்க ஆசைப்படுகிறேன். දේව රාජ්‍ය එළිය නොවේ තියෙන්නේ. தேவராஜ்யம் வெளியே அல்ல உண்டு. දේව රාජ්‍ය ඔබ තුලයි මා තුලයි තිබෙන්නේ. தேவராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே உண்டு. ඒ ආත්මික ජීවිතය. அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. මේ ජීවිතේ ඉන්නවා නම් දවසෙන් දවස දියුණු වෙන්න පුළුවන්. இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே இருப்போம் என்றால் நாளுக்கு நாள் முன்னேற ඔබ முடியும். වර්ධනයක් නැත්නම් එහෙනම් ඔබ දේව රාජ්‍ය තුල නැහැ. நீங்கள் வளர்ச்சி பெறாவிட்டால் அப்படி என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இல்லை. මම කලින් කියපු වගේ ඔබ සුද්ධාත්මස් එක්ක නිතර සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. நான் முன்பு சொன்னது போல அடிக்கடி பரிசுத்த ஆவியானோடு இணைய வேண்டும். එහෙම සිටිනවා නම් ඔබ ඇතුළත් පිටත් වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත ඔබගේ ජීවිතේ ව්‍යාප්ත වේ. அப்படி நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உள்ளும் புறம்பும் இடது புறமும் வலது புறமும் நீங்கள் விரிவடைவீர்கள். මේ වර්ධනය නැත්තම් இந்த வளர்ச்சி இல்லாவிட்டால் ප්‍රධාන දේ பிரதான காரியம் ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே இல்லை. ආමේන්. ஆமென். අද තීරණයක් ගන්න. இன்று ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. මෙතන හැම මොහොතෙම සුද්ධාත්මස් එක්ක කතා කරන්න. இந்த ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் பரிசுத்த ஆவியானோடு பேச. මේ අවුරුදු ඉවරනකම් මම සුද්ධාත්මස් කියන සිකුරාදා කතා කරනවා. இந்த வருடம் முடிவடையும் வரைக்கும் வெள்ளிக்கிழமை நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு நாம் මම பேசுவோம். කියපු වගේ நான் சொன்னது போல පළවෙනි පෝය මාත් ලොකු බලවන්ත පෝය දේමයක් වෙයි. முதலாவது போய கூட்டமானது மகா பெரிய ஒரு வல்லமை நிறைந்த கூட்டமாயிருக்கும். හalleluya. ஹalleluya. right. මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ සිටියත් හරි இந்த தேவனுக்குள்ளாய் நீங்கள் இருந்தாலும் கூட බයිබලයේ සඳහන් කර දෙන විශේෂ දෙයක්. வேதத்திலே ஒரு விசேஷ ஒரு காரியம் අපේ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. සිතවිල්ල ඉතා වැදගත්. நம் சிந்தனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். මනුෂ්‍යයන් වර්ධනය නොවීමට හේතුව மனிதன் வளர்ச்சி பெறாமல் இருக்க காரணம் ඔවුන් තෘප්තියට පත් වෙලා සිටීම. அவர்கள் திருப்தி அடைந்து இருப்பதாகும். මට මේ චර්ච් එක ඇති. எனக்கு இந்த சர்ச் போதும். මට 25 දෙනෙක් විතර ස්ටාෆ්ලා ඉන්නවා. எனக்கு 25 ஸ்டாஃப் இருக்கிறார்கள். 300ට වඩා වොලන්ටියර් කෙනෙක් ඉන්නවා. 300க்கும் அதிகமாய் வாலண்டியர்ஸ் මේ இருக்கிறார்கள். මේ ඉඳිමු. இப்படியே இருப்போம். එහෙම මම සැටිස් වෙනවා නම් அப்படி நான் திருப்தி ஆவேன் என்றால் මගේ ජීවිත වර්ධනය වෙන්න බෑ. என் வாழ்க்கை வளர்ச்சி பெற முடியாது. අද පළවෙනි එක ඔබ ඉන්න ස්ථාවර තෘප්තියට පත් වී සිටීම තමයි වර්ධනය වෙන්නේ නැතුවට ඉන්න හේතුව. இது முதலாவது காரியம். நீங்கள் இருக்கும் நிலையிலே இது போதும் என்று திருப்தியா இருப்பதுதான் நீங்கள் வளர்ச்சி பெறாமல் இருப்பதற்கான காரணம். මට මේක ඇති. எனக்கு இது මේ போதும். පොඩි බිස්නස් එක ඇති. இந்த சிறிய வியாபாரம் මේ போதும். පොඩි ජොබ් එක ඇති. இந்த சின்ன ஜாப் போதும். මට රුපියල් 25,000 40,000 මේ පඩියක් ලැබුණත් ඇති. எனக்கு 25,000 ஒரு 40,000 கிடைத்தால் அந்த சம்பளம் போதும். ලැබෙන දේන් තෘප්තියට පත් වෙලා ඉන්නවා. கிடைக்கும் காரியத்திலே திருப்தியா இருக்கிறார்கள். මීට වඩා එන්න ඕන කියන සිතවිල්ල නැහැ. இதற்கு மேலாய் வர வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இல்லை. ලෝකෙම ෆෝන් වල ඉතාම නම්බර් 1 ක්වොලිටි නැත්නම් ෆස්ට් ක්ලාස් ෆෝන් කියන්නේ ඉස්සර කාලේ ඒක නොකියා තමයි. உலகத்திலேயே நம்பர் 1 மிக்க நல்ல ஒரு விலை உயர்ந்த போன் என்றால் அது நோக்கியா தான். නොකියා ෆෝන් එකක් අතේ තිබුණොත් උගව නොකියා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. நோக்கியா போன் என்றால் அவரிடத்தில் நோக்கியா போன் இருக்கிறது என்பார்கள். ඔක්කොම ඒ නොකියා තිබුණත් ලොකු තත්වයක්. எல்லோருக்கும் நோக்கியா இருந்தால் அது ஒரு நல்ல நிலை. නමුත් මේ නොකියා ඒක දැන් සම්පූර්ණ නැති වෙලා ගියා. ஆனால் இப்பொழுது அந்த நோக்கியா போன் முழுமையாய் இல்லாமல் போய் ඇයි? ஏன்? ඒගොල්ලන් හිතුවේ මේ ටච් එකට වඩා ටච් ස්ක්‍රීන් එකට වඩා මේ නම්බර් එක ඔබනේ මේක තමයි ක්වොලිටි මේක ඇති කියලා උනිතුවා. அவர்கள் நினைத்தார்கள் இந்த டச் பண்ணுவதை காட்டிலும் நம்பரை அழுத்துகிறோமே அது போதும் அதுவே போதும் என்று මේකේ இருந்ததுதான். තිබුණත් ඇති කියලා ඔවුන් හිතපු නිසා අද උන් නැති වෙලා ගියා. இதிலே இருந்தால் போதும் என்று அவர்கள் நினைத்தபடினால் தான் இன்று அழிந்து போனார்கள். ඇයි දැන් තියෙන ෆෝන්ස් දෙකක් ඉතා වේගෙන් වර්ධනය වෙන්නේ? ஏன் இப்பொழுது இருக்கிற 2 போன் வர்க்கம் அதிகமாய் வளர்ச்சி பெறுகிறது? ඇයි ඔවුන් බලන හැමදාම අප්ග්‍රේඩ් එකක් දෙන්න? ஏனென்றால் அவர்கள் நேரமும் எதிர்பார்ப்பது எந்த நாளும் ஒரு அப்டேட்டை මා තුල கொடுக்க. තිබෙනවා මේ සභාව මීට වඩා වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. எனக்குள்ளேயும் இருக்கிறது இந்த சபை இன்னும் அதிகமாய் வளர்ச்சி ඒ பெற දේ வேண்டும். මං තුල තිබුණත් මදි. ඒ උදෙසා මාව ශක්තිමත් කරනවා. මං ක්‍රියා කරනවා. அது எனக்கு இருந்தால் போதாது. அதற்காக என்னை பலப்படுத்துகிறேன். நான் கிரிகை செய்கிறேன். ඔබගේ කඩේ මේ මෙච්චර දෙයක් තිබුණත් ඇති කියලා ඔබ හිතුවත් කවදාවත් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ.
ඔබ නැති වෙලා යයි. உங்கள் கடையிலே இவ்வளவு இருந்தால் போதும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் வளர்ச்சி பெற மாட்டார்கள், அழிவுதான். දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබ එක තැන ඉන්න එක. தேவன் விரும்புவதில்லை நீங்கள் ஒரே நிலையில் இருப்பது. 40,000 අම්බු කරන එකන මම 60,000 කොහමද අම්බු කරන කියලා සිතන්න අවශ්‍යයි. 40,000 சம்பாதிக்கிறவன் நினைக்க வேண்டும் எப்படி 60,000 சம்பாதிக்கலாம். ආසාව තිබුණත් මදි. ஆசை இருந்தால் போதாது. තමාව ඒ උදෙසා සූදානම් කරන්න ඕනේ. தனக்கு அதற்கென்றே தன்னை ஆயத்தப்படுத்த තමාව කැප කරන්න අවශ්‍යයි. தன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ඒ ලෙවල් එකට යන්න அந்த லெவலுக்கு வர ජීවිතේ කැපවීම අවශ්‍යයි. வாழ்க்கையிலே அர்ப்பணிப்பு முக்கியம். කැපවීම කියන මොහොතේ ප්‍රධාන දේ තමයි අපේ කාලය දෙන්න අවශ්‍යයි. அர்ப்பணிப்பிலே பிரதான காரியம் எங்கள் நேரத்தை கொடுப்பது. කවදාත් කැපවීමක් කාලයක් දෙන්න නැතුව ඔබට ඉහළ ස්ථානට එන්න බෑ. ஒரு நாளும் அர்ப்பணிப்போ காலத்தை கொடுக்காமல் நீங்கள் மேலே வர முடியாது. මම දියුණු වෙන්න ඕනේ කියන සිතිවිල්ල ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙන්න ඕනේ. நான் முன்னேற வேண்டும் என்கிற சிந்தனை உங்கள் வாழ்க்கையிலே ඔබගේ இருக்க வேண்டும். සිතිවිල්ල වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි. அந்த சிந்தனை வளர்ச்சி பெற ඔබ வேண்டும். තුළ වර්ධනය වීමේ සිතිවිල්ලේ ආත්මයක් ඔබට අවශ්‍යයි. உங்களுக்குள்ளே வளர்ச்சி பெறுவேன் என்கிற சிந்தனையின் ஆவி இருக்க ඒ வேண்டும். උදෙසා ඔබ තල්ලු කරන්න අවශ්‍යයි. அதற்காக நீங்கள் உங்களை ஊந்தி ඔබ தள்ள ඊළඟ வேண்டும். ස්ථාවරට එන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் மேலான ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள ඔබ வேண்டும். ඒකට කාලය දෙන්න අවශ්‍යයි. அதற்கு நீங்கள் காலத்தை கொடுக்க ඔබගේ வேண்டும். ඇඟ හදන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට කාලය දෙන්න உங்கள் අවශ්‍යයි. சரீரத்தை வடிவமைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் காலத்தை கொடுக்க வேண்டும். ඔබගේ ලයිෆ් එක ෆෝස් කරන්න ඕනේ. உங்கள் வாழ்க்கையை ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டும். බයිබලයේ මත්තේයු 11:12 සඳහන් කළ තියෙනවා. வேதத்திலே மத்தேயு 11:12 கூறுகிறது. මත්තේයු 11:12 සඳහන් කළ තියෙනවා. மத்தேயு 11:12 கூறுகிறது. යෝවාන් බෞතිස්තකයේ දවස්වල පටන් මේ දක්වා ස්වර්ග රාජ්‍ය බලාත්කාරයෙන් ගනු ලැබේ. யோவான் ஸ்நானன் காலம் முதல் இதுவரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்த பண்ணப்படுகிறது. බලාත්කාරකම பலவந்த මේක பண்ணப்படுகிறது. මට අයිති. இது எனக்கு මේක சொந்தம். මට ඕනේ. இது எனக்கு தேவை. නෑ මේක මගේ. இல்ல இது என்னுடையது. මේක ෆයිට් කරනවා. அதை ஃபைட் பண்ணுகிறது. හැබැයි ඊතර සඳහන් කළ තියෙනවා வேதம் சொல்லுகிறது බලාත්කාර කරන්නෝ ඒක බලෙන් අල්ලගන්න. பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் මට கொள்வார்கள். මේක ඕනේ. எனக்கு இது தேவை. මම මෙතනට එන්න ඕනේ. நான் இந்த நிலைக்கு வர මම வேண்டும். නම්බර් 1 වෙන්න ඕනේ. நான் நம்பர் 1 ஆக வேண்டும். මම ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக வேண்டும். ඔබ ගාවේ අයිඩියා අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு அந்த ஐடியா தேவை. ඒකට කාලය දෙන්න ඕනේ. அதுக்கு காலத்தை கொடுக்க ඔබ வேண்டும். කැමරාමෑන් කෙනෙක් නම් நீங்க ඔබ கேமராமேன், මියුසිෂියන් කෙනෙක් නම් நீங்க மியூசிஷியன் என்றால் ඔබ සාමාන්‍ය මේක මට ඇති කියලා ඉන්න පුළුවන්. சாதாரணமா இது போதும் என்று இருக்கலாம். හැම කෙනාට වඩා ඔබ එන්න ඕන නම් எல்லோரை விட நீங்கள் மேலாய் வர ඔබ வேண்டும். ගාවේ යමක් තිබෙනවා. உங்களிடத்தில் ஒன்று இருக்கிறது. ඒකට ෆෝකස් කරන්න. அதையே கவனம் செலுத்த ඒකට வேண்டும். වෙලාව දෙන්න. அதுக்கு நேரம் கொடுக்க මා வேண்டும். දැනගත්තා. நான் அறிந்தேன். මගේ ෆාස්ටිං එක என்னுடைய உபவாசம், මගේ කැපවීම என் அர்ப்பணிப்பு මේ සභාවට අවශ්‍යයි. இந்த சபைக்கு தேவை. එතකොට තමයි මට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. அப்பொழுது நான் எனக்கு முன்னேற முடியும். මගේ සෙනගව තියාගෙන මට දියුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. என் ஜனங்களை வைத்துக்கொண்டு எனக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்காது. මගේ වර්ධනය මා තුළ තිබෙන්නේ. என் வளர்ச்சி எனக்குள்ளே. ඔබගේ කෑම පාසලේ විකුණන කෑම පාසලේ තව රසවත් ලෙස දෙන්න. நீங்கள் விற்கிறதான சோறு பார்சல் அது இன்னும் சுவையாய் கொடுங்கள். ඒක ලෑලි කඩයක් වෙන්න පුළුවන්. அது ஒரு பெட்டி கடையா இருக்கலாம். රසවත්ව දෙන්න. அது சுவையாய் கொடுங்கள். හැබැයි මිනිස්සු කාර්වලයි அதன் பின்பு மனிதர்கள் காரிலே வருவார்கள். පෙට්ටි කඩෙන් ඉන්න ඉතන්න එපා. பெட்டி கடையிலேயே இருக்க நினைக்க පවුල් வேண்டாம். ඇටියට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන විදිහට ඒක වදා ගන්න. குடும்பமாய் வந்து அமரத்தக்கதாக அதை சரிப்படுத்துங்கள். හොඳට ලස්සන තව කරන්න. அது இன்னும் அழகாய் செய்யுங்கள். තව සෙනගෙන්න ඕන නම් இன்னும் ஜனங்கள் வர ඔබ வேண்டும். අල්ල පිටම ගන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் அடுத்த காணியையும் எடுக்க வேண்டும். ඔබගේ කාර් පාකින් එක තිබෙන්න අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு ஒன்று காப்பாக்க இருக்க வேண்டும். ඒක ලස්සන දෙයක් වෙන්න அது අවශ්‍යයි. ஒரு அழகாய் இருக்க வேண்டும். ඒකට තමයි ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் பெற කාර් முடியும். පාක් එකේ පිටිපස්සේ තියාගෙන காப்பாக்கை பின்னாலே வைத்து කඩේ ඉස්සරහා තියාගෙන හිටියත් கடையை முன்னால் வைத்துக் கொண்டு වරුසා වෙල කවදාත් කවුස් සෙනගෙන්නේ නැහැ. மழை நேரங்களில் ஒரு நாளும் ஜனங்கள் வர ඔබ மாட்டார்கள். සිතන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் நினைக்க මම வேண்டும், කොහොමද එන්නේ? நான் எப்படி வருவேன்? ෆයිට් කරන්න. ஃபைட் பண்ணுங்கள். ඔබගේ දියුණුවට ඔබ ෆයිට් කරන්න අවශ්‍යයි. உங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் ஃபைட் பண்ண ඔබගේ வேண்டும். ජීවිතේ ඔබ දියු ෆයිට් කරන්න உங்கள் අවශ්‍යයි. வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஃபைட் பண்ண வேண்டும். වයස 65 ආවම வயது 65 வந்ததும் කිසිම වැඩක් කරන්න රකයි. எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும். ඔබගේ මුදල් ඔබට මුදල් දෙන්න ඕනේ. உங்கள் பணம் உங்களுக்கு பணத்தை ඒ கொடுக்க තැනට வேண்டும். එන්න අවශ්‍ය නම් அந்த நிலைக்குள்ளே வர வேண்டும் මේ என்றால் කාලේ ෆයිට් කරන්න இந்த අවශ්‍යයි. காலத்திலே ஃபைட் பண்ண සැටිස් வேண்டும். වෙලා ඉන්න එපා. திருப்தியா இருக்க வேண்டாம். මොනවාද වැදගත්? எது முக்கியம், මොනවාද අවශ්‍ය? எது தேவை, ඒක තමයි වැදගත්. அதுதான் ரொம்ப ඒ முக்கியம். නිසා මොනවාද ඕනේ? எது தேவை, මොනවාද අවශ්‍ය? இது அவசியம். මේක බලලා වීදම් කරන්න. இதை பார்த்து செலவழியுங்கள். මේක බලලා ඔබ යන්න. இதை பார்த்து செல்லுங்கள். සමහර දේවල් తాවකාලිකයි. சில நேரங்கள் சில காரியங்கள் தற்காலிகம். తాවකාලික දේට වැදගත් කාලයක් දෙන්න එපා. தற்காலிகமான காரியத்துக்கு முக்கிய நேரத்தை கொடுக்க. తాවකාලික දේට
වටින දේ දෙන්න එපා. தற்காலிகமான காரியத்துக்கு பெருமதியானதை போட வேண்டாம். ඔබගේ ජීවිත ඔබ අදන්න ඕනේ. உங்கள் வாழ்க்கையை ඔබගේ நீங்கள் ජීවිත ඔබ சரிப்படுத்த කපා வேண்டும். ගන්න අවශ්‍යයි. உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் சரிப்படுத்த வேண்டும். සුද්ධාත්මා උදව් කරන්න කැමතියි. பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி මම செய்ய මේ விரும்புகிறார். ස්ථාවරට එන්න நான் இந்த කැමතියි. நிலைக்கு வர ඒ விரும்புகிறேன். දේ උදෙස් ඔබගේ ජීවිත කැප වෙන්න. அதற்காக உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணியுங்கள். Number 2. இரண்டாவது காரியம், ඇයි මනුෂ්‍යයන් දියුණු වෙන්නේ නැත්තේ? ஏன் மனிதர்கள் முன்னேற முடியாமல் இருக்கிறார்கள்? ආධිපත්‍ය, ஆதிக்கம். ආධිපත්‍ය. ஆதிக்கம். සමාජයට දියුණුවට කැමති. சிலர் முன்னேற விரும்புவார்கள். මම මෙතන ඉන්න එකයි. நான் இங்க இருக்க கூடாது, ඊළඟ ස්ථාවරට යන්න அடுத்த කැමති. நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். මේගොල්ලන්ට සමාජවලට යක්ෂ බලවේග ඇති. இவர்களுக்கு சில நேரம் பிசாசின் ஆதிக்கம் இருக்கும். යක්ෂයා ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැහැ. பிசாசு முன்னோக்கி செல்ல விட ගිය மாட்டார். අඟාව දෙක එක්කෙනෙක් ආවා. கடந்த செவ்வாய் ஒருவர் வந்தார். හොඳ තැන හිටපු කෙනා. நல்ல நிலையில අද இருந்தவர் වැටිලා. இன்று விழுந்திருக்கிறார். එයාගේ බිස්නස් එකට විරුද්ධව. அவருடைய வியாபாரத்துக்கு එයා எதிராக ගෙදර ඉස්සර අලු දාලා. அவர் வீட்டுக்கு முன்னாலே சாம்பல் ඊළඟ போட்டு දවස බලනකොට බිත්තර තියනවලු. அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்க்கும் பொழுது ඊළඟ முட்டை දවස இருக்கிறதா? බැලුවොත් මේ දුම්කොළ තියනවලු. அதுக்கு அடுத்த முறை பார்த்தால் புயல் இருக்கிறதா? බුලත් කොළ තියනවලු. வெத்தலை இருக்கிறதா? පාස්ටර් මම වැටුණා. பாஸ்டர் நான் விழுந்தேன். මම යාට කිව්වා நான் அவருக்கு சொன்னேன், මේක යක්ෂ බලවේග. அது பிசாசின் මේක கிரியை. වාට වැදිලා ඉවරයි. இது உங்களுக்கு பட்டு விட்டது. නමුත් මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. ஆனா இந்த இடத்திலே தவறு உண்டு. වදින තරමට படுகிற அளவுக்கு ඔබගේ ජීවිත ඔබ දුර්වලයි. உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் මේ பலவீனம். ලෝකේ ඉන්නා වූ සෑම යක්ෂ බලවේගයට වඩා සුද්ධාත්මන්සේ බලවන්තයි. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளை காட்டிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மிக வல்லமை නමුත් உள்ளவர். ඒ බලය තියෙන්න අවශ්‍යයි. ஆனாலும் அந்த வல்லமை இருக்க ඒ බලය வேண்டும். ඔබ තුල ක්‍රියා වෙන්නේ ඔබ කොච්චර සම්බන්ධ වෙනවද ඒ මතයි. அந்த வல்லமை எவ்வளவாய் கிரிகை செய்யும் என்றால் நீங்கள் அவ்வளவாய் அவரோடு இணைந்திருக்கும் ඔබ பொழுது සුද්ධාත්මන්සේට බලවත් වෙන්නේ නැහැ. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்த மாத்திரத்திலே நீங்கள் பலப்பட மாட்டீர்கள். මගේ iPad එකේ charge එක 8යි. என்னுடைய ஐபேடின் சார்ஜ் ஆனது 65. 100 ඉඳලා පල්ලයට ගිහලා තියෙනවා. 100ல இருந்து கீழே வந்திருக்கு. ඇයි? ஏன்? මම අද දවසට පාවිච්චි කළා. நான் இன்றைய நாளிலே பாவித்தேன். නමුත් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ஆனால் நான் என்ன செய்ய මම வேண்டும்? තව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. என்னை நான் இன்னும் பலப்படுத்திக் கொள்ள එතකොට வேண்டும். මම off වෙන්නේ නැහැ. அப்பொழுது நான் ஆஃப் ஆக மாட்டேன். ඇයි මේ යක්ෂ බලවේග වැදුනේ? ஏன் இந்த பிசாசின் தாக்கம் பட்டது? එළියෙන් එන බලවේගයට වඩා තමා තුල ශක්තිය වැඩි කරුවේ නැහැ. வெளியே இருக்கிற வல்லமை காட்டிலும் உள்ளே தன்னை பலப்படுத்தவில்லை. ඒකයි ප්‍රශ්න උනේ. அதுதான் பிரச்சனையானது. යක්ෂ බලවේග பிசாசின் தாக்கம் අදින් එකකින් එළියට එන්න අවශ්‍ය නම් இன்று அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்றால் සුද්ධාත්මන් සුලින් පෙරෙන්න ඕනේ. பரிசுத்த ஆவியிலே நிரம்ப வேண்டும். 1 කොරින්ති 13:10 1 கொரிந்தியர் 13:10 සම්පූර්ණ එක පමුණාම මදක්ව තිබෙන දේ නැතිවන්නේ. நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும். කවුද සම්පූර්ණ? யார் நிறைவானவர்? සුද්ධාත්මන්. பரிசுத்த ஆவியானவர். උන්වහන්සේ නමෝතේ அவர் வரும் பொழுது යක්ෂ බලවේග නැති වේ. பிசாசின் ஆதிக்கம் ඔබට போய்விடும். පාස්ටර් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டர் தேவை. ඔබට අවශ්‍යයි සුද්ධාත්මන්ස. உங்களுக்கு தேவை ඔබට பரிசுத்த ஆவியானவர். පාස්ටර්යි අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு ஏன் பாஸ்டர் தேவை? මෙව්වා කියලා දෙන්න. இவைகளை சொல்லி கொடுக்க. එක බෝතලේ ஒரு பொட்டிலே විස වායු තියෙනවා. விச வாயு இருக்கிறது. මේක එළියට එවන්නේ කොහමද? இதை வெளியே ඔබ அனுப்புவது මේ මෙම කිරොට එකේ යන්නේ නැහැ. நீங்கள் இப்படி செய்தால் போகாது. කන පිට පෙරළුවට යන්නේ නැහැ. அடுத்த பக்கம் திருப்பினாலும் போகாது. වායු ටික එළියට ගන්නට இந்த வாயுவை வெளியெடுக்க வேண்டும் என்றால் වතුර පුරවන්න ඕනේ. தண்ணீர் நிரப்ப வேண்டும். වතුර කාලක් පෙරුණත් தண்ணீர் காவாசி நிரம்பினால் 3 කාලක් විස වායු. முக்காவாசி விசவாயுதான். ඔබට ආනිය සිදු වෙයි. உங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படும். භාගයක් වතුර පිරීලා. பாதி நிரம்பி இருக்கிறது. මම ඔබගේ ආන්න කැමතියි. நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன், වතුර ඇතුළට தண்ணீருக்குள்ளே වායුට යන්න පුළුවන්ද? வாயுவுக்கு போக முடியுமா? කියන්න. போக முடியுமா? නෑ. இல்லை. ඔබ කොච්චර සුද්ධාත්මන් සුලි පිරීලා ඉන්නවද? ඇතුළේ යක්ෂයට යන්න බෑ. எவ்வளவாய் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியிலே நிரம்பி இருக்கிறீர்களோ உள்ளே பிசாசுக்கு வர முடியாது. හැබැයි වතුරට යන්න පුළුවන් වායුව ඇතුළට. ஆனால் தண்ணீருக்கு போக முடியும் உங்களுக்குள்ளே, වායුව ඇතුළට. வாயுக்குள்ளே. ආමේන්. ஆமென். එහෙනම් සුද්ධාත්මන්ස භාගයක් පිරීලා එනම් භාගයක් ඔබගේ ජීවිතේ විස වායු. அப்படி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாதி நிரம்பி இருந்தால் பாதி விசவாயுக்கள் ඔබ இருக்கிறது. පිරීලා සිටින මොහොතේ நீங்கள் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது ගීතාවලි 23 சங்கீதம் 23 අතර 4 ඔබ පිරීලා ඉන්නවනම් நீங்கள் විස වායු ඇතුළ නැහැ. நீங்கள் நிரம்பி இருந்தால் விசவாயு உள்ளே இல்லை. පස්වෙනි වචනය 5ஆம் வசனம், මගේ සතුරන් ඉදිරියේ என் මට சத்- කෑම මේසයක් පිළියෙල කරනසේකර.
என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி අසුද්ධාත්මය වටේට තියෙනවා. அசுத்த ஆவிகள் சுற்றி இருக்கிறது. නමුත් මම ඉන්නවා. ஆனால் நான் இருக்கிறேன். මාගේ ඉස්ස තෙලින් ආලේප කළසේක මාගේ කුසලාන උත්‍රායයි. என் தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. යක්ෂ බලවේග තියෙනවා. பிசாசின் வல்லம் இருக்கிறது, මගේ කුසලාන ඉතිරී යනවා. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ඕෆ්ලෝ වෙනවා. அது இன்னும் அதிகமாய் நிரம்பி போகிறது. அது නිරම්බි වලිගද. அது நிரம்பி එහෙම வழிகிறது. ඕෆ්ලෝ වුණාම அப்படி நிரம்பி வழிந்தால் උලකට ඇතුළට එන්න බෑ. காற்றுக்குள்ளே வரும். මොනවාද එන්නේ? என்ன வரும்? ඊළඟ වචනේ அடுத்த வசனம், මගේ ජීවිතයේ සෑම දවස්ම என் ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் යාපත්කම සහ කරුණාව මානු වෙන්නේය. நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். හalleluya. ஹalleluya. මේ සුද්ධාත්මස්තුල හිටියම இந்த பரிசுத்த ஆவியினாலே இருந்தால் මම දෙවියන් වහන්සේගේ නිවසේ ඒ කියන්නේ චර්ච් එකේ දේව අභිමුඛේ නිතර ඉන්නවා. நான் தேவனுடைய வீட்டிலே, அதாவது சர்ச்சிலே நீடித்து ඇයි இருக்கிறேன். උගතෙන්ට යාක්ෂානේ කම්මැලි? ஏன் அநேக பேருக்கு ஜெபிக்க சோம்பேறி? සුද්ධාත්මස්ස නැති නිසා. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாதபடினால். ඒ නිසා යක්ෂ බලවේගය. எனவே பிசாசின் මේ ஆதிக்கம், යක්ෂ බලවේගයෙන් එළියට එන්න. இந்த பிசாசின் ஆதிக்கத்திலிருந்து வெளியே வர, එළියට විසිකලා දාන්න. இதை வெளியே வீசி போட සුද්ධාත්මස්ස අවශ්‍යයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. යක්ෂව විසිකලා දාන්නට பிசாசை வீசி எறிய ඔබ කිතුණුවෙක් වෙලා මදි. நீங்கள் கிறிஸ்தவராய் இருந்தால் போதாது. යක්ෂව විසිකලා දාන්නට பிசாசை வெளியே எறிந்துவிட යේසුස්ගේ නාමය මදි. இயேசுவின் நாமம் போதாது. අත්දෙනෙක් යක්ෂයා වෙලවන්න ගියා යේසුස්ගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே 7 பேர் பிசாசை விரட்டப்பட, ඔවුන් යක්ෂයන් ගාලේ ලෙව්වා. அவர்களை பிசாசு அடித்து விரட்டியது. ඇයි? ஏன்? ඔවුන් කිව්වා යක්ෂ කිව්වා பிசாசு சொன்னது, අපිට පවුල්වත් දන්නවා. உங்களுக்கு பவுலையும் தெரியும், යේසුස්ව දන්නවා. இயேசுவையும் தெரியும். ඔබලා කවුද? நீங்கள் யார்? ඇයි ඕගොල්ලෝ එම්ටි වෙලා? ஏனென்றால் நீங்கள் எம்டி ஆகி, ඔබ සුද්ධාත්මන්සේ පිරෙන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியிலே நிரம்ப මේ வேண்டும். පිරෙනවා නම් அப்படி நீங்கள் இன்று நிரம்புவீர்கள் ඔබ என்றால் ඉදිරියට එයි. நீங்கள் முன்னோக்கி செல்வீர்கள். ආධිපත්‍ය නිසා තමයි ඔබට එළියට ඔබ ඉදිරියට යන්න බෑ. ஆளுமை நிமித்தம் தான், ஆதிக்கம். ஆதிக்கத்தின் நிமித்தம் தான் நீங்கள் வெளியே முன்னேற முடியாமல். ආධිපත්‍ය කියන්නේ මොනවද? ආධිකම යම්කිසි බලපෑමක්. ஆதிக்கம் என்றால் ஒரு தாக்கம். සමහර වෙලාවට ஒரு சில நேரம் මේක යක්ෂ බලවේග වෙන්න බෑ. இது பிசாசின் ஆதிக்கமா இருக்க සමහර முடியாது. කෙනෙක්ට එක්ක ඔබ ආදරෙන් ඉන්න පුළුවන්. ஒரு சில நேரம் ஒருவோட அன்பா இருக்கலாம். මේ ආදරයේ සම්බන්ධ වැරදි නෑ. இந்த உறவு, இந்த அன்பு தவறல்ல. අන්මින් උරව තවරල්ල. මේක ඔබ පාලනය කරන්න දෙන්න නරකයි. இதை உங்களை ஆள இடம் கொடுக்க ඔබ கூடாது. පාලනය කරන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் ஆள வேண்டும். ඔබ ඒක පාලනය කරුවේ නැත්තම් நீங்கள் அதை ஆளாவிட்டால் ඔබට ඉගෙන ගන්න බෑ. உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள முடியாது. ඔබගේ බිස්නස් එක හරියට කරන්න බෑ. உங்கள் வியாபாரத்தை சரியா செய்ய முடியாது. හැමතිස්සම මේ සම්මනල දුවගෙන ඉදී. எந்த நேரமே වන්නත மண்ணாத்து பூச்சி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். ඔබ ඒකෙන් තමයි ඉන්නේ. நீங்கள் அதிலே தான் இருப்பீர்கள். ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොංගල් වෙලා ඉඳී. அதன் பின்பு மோங்கல் ஆகி விடுவீர்கள். ලයිෆ් එක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்லாது. එහෙනම් ඔබ දැනගන්න ඕනේ. அப்படி என்றால் நீங்கள் அறிய வேண்டும். ආදරේ වෙන්න පුළුවන්. அன்பா இருக்கலாம். සමහර වෙලාවට ஒரு சில நேரம் යම්කිසි පාපයක් ඔබ පාලනය කරන්න පුළුවන්. ஏதோ ஒரு பாவமானது உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தலாம். බොන එක කුඩිපලක குடிப்பழக்கம் ලයිෆ් එකේ දියුණු වෙන්න බෑ. வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது. ඔබ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. நீங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டும். සමහර අයට මිත්‍රයන් නිසා උන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. ஒரு சிலருக்கு நண்பர் நிமித்தம் வாழ்க்கை அழிந்து முன்னோக்கி செல்ல முடியாத நிலை. මම කතා කරන මොහොතේ ආත්මා ඔබ සමග කතා කරයි මේකයි ඔබ පාලනය කරන්න කියලා. நான் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே ஆவியானவரே உங்களோடு பேசுவார். இதுதான் உன்னை ஆதிக்கம் සමහර செலுத்துகிறது. අයව කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ෆෝන් තමයි. சிலரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதே போன் தான். ඔබ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் போனை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டும். මේම ජීවත් වුණොත් ඔබගේ ජීවිත ඉස්සරහට இப்படி வாழ்ந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை முன்னேறும். උන්වහන්සේ කියනවා அவர் சொல்லுகிறார், මතේ 11:12 අන්තිමට නැවත கடைசியாய் மத்தேயு 11:12 යෝවාන්ගේ කාලේ සිට දේව රාජ්‍ය උනතරී බලාත්කාරකම් කළා. யோவானுடைய காலத்திலிருந்து தேவ ராஜ்யமானது දේව பலவந்தப்பட்டது. රාජ්‍යම් කූඩ බලවන්දම් වන්නද. දේව රාජ්‍ය උනත්තර ඔබ බලාත්කාරකම් කරන්න ඕනේ. தேவ ராஜ்யம் கூட உங்களை பலவந்தப்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் நீங்கள் බලවන්දப்படுத்தணும். பலப்படுத்த வேண்டும். දේව රාජ්‍ය කියලා නිකන් ගන්න බෑ. தேவ ராஜ்யம் என்று சொன்னதற்காக சும்மா எடுக்க முடியாது. බලාත්කාර කරන්නෝ ඒක බලෙන් අල්ලගනි. பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்து මම මේ ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් நான் இந்த லெவலுக்கு வர வேண்டும் என்று நினைத்தால் ඒකට ෆයිට් කරන්න ඕනේ. அதுக்கு ஃபைட் பண்ண வேண்டும். මේක වචනක් කියනවා. ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறேன். මේ මොනස කියන වචන දෙකයි තියෙන්නේ බයිබලෙන්ම.
இந்த மனிதனை குறித்து ரெண்டு வார்த்தை தான் வேதத்தில் இருக்கிறது. පළවෙනි ලේකම් අතර 9යි 10යි. 1 நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9-10. මේ මනුෂ්‍යයා ගැන බයිබලේ වචන දෙකයි. இந்த மனிதனை குறித்து வேதத்தில் යාබේස් තමන්ගේ සහෝදරයන්ට වඩා ගෞරව ලැබුවේය. කොහොමද ගෞරව ලැබුවේ? යාබේස් තන් සහෝදරලේ පක්ලොම් ගණන් පෙටරන පෙර කාරණෙ මෙන්න ලබා ගන්න ගෞරවය ලබා ගන්න හේතුව මොනවාද? ඔහුගේ මම වේදනාවෙන් බී කළමි කියා ඌට යාබේස් යන නම තැබුවාය. යාබේස් කියන්නේ මම වේදනාව කියන නම. එයාට නම තිබ්බා වේදනාව. වා මට වේදනාව. අම්මා කිව්වා වේදනාව නිසා වා දුක නැත්නම් වේදනාව කියලා. யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றிருந்தான். அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் துக்கம். நீ ஒண்ணுக்கு சரியில்லை. வா மட்ட துக்காய். நீ துக்கம். வா மட்ட வேதனாவாய். நீ எனக்கு ஒரு வேதனை. வா மட்ட காகதா කියලා තිබ්බා. நீ எனக்கு பிரச்சனை என்று வைத்தால். නමුත් யாபேஸ் එක දෙයක් කළා. ஆனால் யாபேஸ் அதை கண்டு එක දෙයක් කළා. ஒன்றை செய்தார். ඊළඟ වචනේ. அடுத்த வார்த்தை. මේක ඔබ කරන්න. இதை நீங்கள் செய்யுங்கள். யாபேஸ்ද ඊසල්වරුන්ගේ දෙවියන් මාසට යාක්ෂා කරා. யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார். ඔබ කරන්න. நீங்கள் செய்யுங்கள். සමහර අය කිය ඔබ වදයක් නැත ඔබ කරදරයක් ඔබ දුකක් කියලා කියයි. ஒரு சிலர் சொல்லலாம் உங்களுக்கு நீ ஒரு துக்கம், நீ ஒரு வதை, நீ ஒரு துக்கம் என்று சொல்லலாம். நீ எனக்கு ஒரு துக்கம், நீ ஒரு வேதனை, நீ எனக்கு ஒரு கஷ்டம், நீ எனக்கு ஒரு வலி அப்படி சொல்லலாம். ඔබ යාක්ෂා කරන දෙවියන් මාසකේ. நீங்கள் தேவனிடத்தில் ஜெபியுங்கள். මොනවාද මේ යාක්ෂාව? என்ன இந்த ஜெபம்? ඔබ මට ආශිර්වාද කර මගේ සීමාවල් විශාල කරන්න. தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி. මට 80යි පඩි. எனக்கு 60,000 தான் சம்பளம். මට ලක්ෂයක් වෙන්න ඕනේ. எனக்கு 1,00,000 මගේ வேண்டும். ටැලන්ට් මෙච්චරයි. என் டேலண்ட் இவ்வளவுதான். මම මෙච්චරක් වෙන්න ඕනේ. நான் இவ்வளவு ஆக வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. ඔබගේ සීමා වැඩි වෙන්න ඕනේ. உங்கள் எல்லைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். මිනිස්සු හිතයි මම සල්ලි ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියලා. மனிதர்கள் சொல்வார்கள் மரித்த உடனே இந்த பணத்தை கொண்டு போக முடியுமா என்று. මම ඔබට කියන කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், සල්ලි තමයි මැරුණමත් ඔබ ගෙනියන්නේ. பணம் தான் நீங்கள் மரித்தாலும் கூட உங்களை கொண்டு போவது. හවුද නැද්ද? ஆமாவா இல்லையா? සල්ලි නැත්තම් பணம் இல்லாவிட்டால் ඔබ ගෙනියන්න බෑ. உங்களை கொண்டு போக முடியாது. සිතුවිලි වෙනස් කරන්න. சிந்தனையை மாற்றுங்கள். මගේ සීමාවල් වැඩි කරන්න. என் எல்லையை அதிகரியுங்கள். ඔබගේ අතින් මට පීඩවි. මට දුක් නුපදින ලෙස විපත්තෙන් මා ආරක්ෂා කළ මැනවයි කීවේය. මේ වචනේ බලවන්තයි. දෙවියන් වහන්සේද ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කළේය. தேவன் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். இல்லන්න. கேளுங்கள். ஆண்டவரை துக்கம் என்னை அணுகாதபடி ஆண்டவன் ஜெபித்தான். நீர் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாபடி என்னை விலக்கி காத்தலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை கற்றுக் கொடுத்தான். அது ඔබට ඒ ආසාව අවශ්‍යයි. இன்று உங்களுக்கு அந்த ஆசை தேவை. මේක මට මදි. இது எனக்கு போதாது. තව ඕනේ. இன்னும் தேவை. එලිසා වගේ කියන්න ඕනේ. எலிசாவை போல சொல்ல මම மாட்டேன். තවත් එනවා. நான் இன்னும் வருவேன். තවත් මම එනවා. இன்னும் நான் මට வருவேன். ඔබ අවශ්‍යයි. எனக்கு நீ මම தேவை. ඔබට කියන්නම්. உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், මේ ඇතුලේ හිටියම இதற்குள்ளே இருந்தால் ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ අනිත් දේවල් වලින් ලබන්නා උදේට වඩා ඉහළ තැනට එන්න පුළුවන්. உங்கள் வாழ்க்கையிலே மற்ற காரியங்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதை காட்டிலும் நீங்கள் மேலே போகலாம். මාව ආශිර්වාද කරන්න. என்னை ஆசீர்வதியும். සමහර අය කියයි මට ලොකු නිවසක් ඕනේ නැහැ. ஒரு சில சொல்வார்கள் எனக்கு பெரிய வீடுகள் தேவையில்லை. පොඩි හෝල් එකක්, சின்ன ஒரு ஹால், පොඩි කාමරයක්, சின்ன ஒரு அறை, පොඩි ටොයිලට් එකක්. சின்ன டாய்லெட். සිතවිල්ල වැඩක් නැහැ. சிந்தனை வேலை இல்லை. මට ජීවත් වෙන්න විතරක් මුදල් තිබුණත් ඇති. எனக்கு வாழ கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் போதும். මේ ආක්ෂාව මාගාව නැහැ. இந்த ஜெபம் என்னிடத்தில் இல்லை. ස්වාමිනේ මට පමණක් නොවේ. ஆண்டவர் எனக்கு මා மாத்திரம் තුලින් වාදනෙක් ජීවත් වෙන්න என் අවශ්‍යයි. மூலம் அநேகர் வாழ வேண்டும். ඒ දේ ඉල්ලන්න. அதை கேளுங்கள். අපි සමද නැගිට සිටමු. நாம் අனைவரும் எழுந்திருப்போம். දෙනවා සුබ ආශිර්වාදකයි. අපේ දෑත් ඔස්වා දේව ආශිර්වාද ලබා ගමු. නම් කයිගොල්ලේ දේව ආශිර්වාද කරමු. අපේ පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, පුත්‍ර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණාව, සුද්ධාත්ම සහභාගීකම, දිව්‍ය ආශිර්වාද ඔබ සෑමදෙනා සමග අද සදාකාලට ඔබ සමග පැවතේවා. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்தாவியின் அந்யோன்யம் தேவாசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருப்பதாக சபாவை சாத்தேன். ஆமென்.